ম্যাম ক্লাসটা শুরু করে দিন। আচ্ছা আচ্ছা গুড আফটারনুন। আপনাদের ক্লাসে কি সাধারণত ইংরেজিতে মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন ফলো করা হচ্ছে না বাংলায়? ম্যাম আজকে প্রথম ক্লাস, তো আপনি বাংলা ইংরেজি মিলিয়েই বলতে পারেন, অসুবিধা নেই। বেশ বেশ, ভেরি ওয়েলকাম টু দিস ক্লাস। এটাকে একটা ক্লাস হিসেবে যেমন আপনারা নেবেন, সেরকম এটাকে একটা আলোচনা বলেও নিতে পারেন। কারণ আমি নিজে কিন্তু অধ্যাপক নই, আমি একজন কর্মরত সাংবাদিক হিসেবে আপনাদের কাছে আজকে স্টোরি এডিট করা, কিভাবে একটা ডেভেলপমেন্টের স্টোরি সম্পাদনা করতে হয় সে বিষয়ে কিছু কথা বলবো। So the theme of today's class is the critical eye editing development stories. Now, I know that many of you might be wondering that what is so special about development stories that we need a separate class, a separate lecture on development stories. উন্নয়নের যে রিপোর্টগুলো, যে সংবাদগুলো, তার মধ্যে এমন কি বিশেষত্ব আছে যে তার জন্য আমাদের আলাদা করে একটা ক্লাস করতে হবে? Because as I understand it, you are having already a series of lectures on editing. So what is it about development stories? What is it that is so crucial, so different when we are coming to stories on development? Now, I am perfectly aware that since many of you have come to study journalism or study a course on media from very different backgrounds in academics, you already have some idea about what we mean by development. And when you read certain stories or watch certain reports on TV, you probably tell yourself that this is a development story. But since we are doing this methodically, since we are doing this as a class, I would like to ensure that all of us are in the same page, and so talk a little bit about what we mean when we say that we are writing or editing a development story. Now, would any of you like to share any idea of what a development story is, or what your idea of development is? Anybody? Just to start off this discussion. Ma'am, financial or social development? Financial and social development. When you say that, do you mean both, or do you mean one or the other? Ma'am, one or the other. Besh, can you elaborate on that a bit further? Because you've absolutely hit the nail on the head. সেই জন্যই জিজ্ঞেস করছি যে আরেকটু কি খুলে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি? ফাইন্যান্সিয়াল ডেভেলপমেন্ট আর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, এই দুটো অ্যাসপেক্ট রয়েছে ডেভেলপমেন্টের। তো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট যখন আমরা বলছি তখন আমরা কি মিন করছি? What is a development story when it comes to the desk of an editor? What kind of stories are they? Ma'am, maybe a common well is installed in an area where there was no well. That is a development, social development. Social. Or, yes, please go on. Did I hear another voice? There is no correct or incorrect answer. This is just, looking at all the possibilities, all the possible ways of looking at development. So please speak up. I'm like addiction awareness, like it's a new subject and very important one. Creating awareness. Yes, for education, for creating education. literature. Yes. Yes, right.
So we have already, in our first few sentences that we have talked about in the very first exchange, we have actually hit upon quite a large number of ideas, quite a few crucial ideas, I would say, of development. I think that we are all quite aware of the fact that the economic growth of a country as a whole does not translate into growth in the income of all its citizens. এটা বোঝার জন্য আমাদের যে খুব বেশি বই পড়তে হয় তাও নয়। আমরা যারা দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে থাকি, আমরা যারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে থাকি, আমরা আমাদের জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেই দেখতে পাই যে একদিকে যেখানে বড় বাড়ি আছে, যেখানে প্রচুর বড় বড় শপিং মল তৈরি হচ্ছে, প্রচুর বড় বাজার, লেনদেনের পরিমাণ বাড়ছে। ভারতের বাজারে এখন মার্সিডিজ, বিএমডব্লিউ মুড়িমুড়কির মতো দেখা যাচ্ছে। একই সঙ্গে সেখানে আবার চরম দারিদ্র দেখা যাচ্ছে। So what we see is that economists had noted after the rise of capitalism in the 60s and 70s, post-World War, after colonial rule had ended, many of the countries, they started off as democracies, and they had promised their citizens, equality, dignity, fraternity, all the promises of a good and equitable state. দেশের মধ্যে সাম্য আসবে, দেশের মধ্যে সমস্ত মানুষ মর্যাদার সঙ্গে বাঁচবে। ভারত যেমন ৭৫ বছর আগে তার নাগরিকের কাছে এই অঙ্গীকার করেছিল, সেই রকম ওই কাছাকাছি সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে দেশগুলো ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে তাদের নিজেদের যাত্রা শুরু করলো, তারাও কিন্তু তাদের নাগরিকের কাছে এই রকমই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। But as things went on, what we saw was that there was, in many countries, there was a sharp increase with global trade. There was increase in economic growth. Economic growth happened in a very rapid way, so that the GDP of many countries went up, their trade went up, their stock markets were doing very well, but at the same time, a very large number of people were still deprived of the basic necessities. Now, this brought forth the question of social injustice, that society is being unjust, that there is aggregative growth, but there is not distributive justice. Okay, so on the whole, if you take the wealth of the entire nation as a whole, then there is a huge growth, but there is not enough growth at the bottom. So very large number of wealth is coming into the hands of a few people, and a very larger number of people are being left without their basic necessities. So the idea of justice that was brought forth at this time was of distributive justice, which was one of the main proponents was John Rawls, a philosopher, and he proposed that the basic things should be, equally distributed as equally as possible, and that is the idea of justice. So nutrition, so education, so proper income, all of these things that anybody, any human would want for oneself should be distributed as equally as possible. At this point, it is important to remember that Amartya Sen had brought another very crucial idea, which was to prove very influential, and that was the idea of capability. Okay, he said that it is not enough to ask
what it is that people are getting, how much each is getting, but also it is necessary to ask that what are people doing with, what are people able to do with those things. কেবল কে কতটা পেল সেটা বলাই যথেষ্ট না, সে ওই জিনিসটা নিয়ে সে কি করতে পারলো এই প্রশ্নটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। কিরকম? যেটা আমরা আমাদের সমাজে প্রায় দেখি, একটি মেয়ে সে ভালো পড়াশুনো করলো, সে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করলো, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করলো, তারপর ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে গ্রাজুয়েশন করলো, পোস্ট গ্রাজুয়েশন করলো, তারপর তার বিয়ে হলো, এবং বিয়ের পরে তার ফ্যামিলি তাকে বলল যে আমাদের এখানে কিন্তু মেয়েরা বিয়ের পরে সংসারই করে, এরা বাইরে কাজ করে না। তাহলে আমরা কি দেখলাম, যে মেয়েটা যদি সত্যি সেটা মেনে বাধ্য থাকে, আমার মনে হচ্ছে একটু অন্য কোথাও থেকে আওয়াজ আসছে, সেটাকে যদি থামানো যায় ভালো। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি মেয়ে সে যদি অনেকটা লেখাপড়া করেও থাকে, তাহলেও সে কিন্তু সেই লেখাপড়াটাকে কাজে লাগিয়ে তার জীবনটাকে যেভাবে গড়তে চেয়েছিল, সে হয়তো আরো গবেষণা বা আরো করতে চেয়েছিল, সেটা সে পারলো না। অর্থাৎ শিক্ষা বা ডিগ্রি তার হলো, কিন্তু সেই ডিগ্রি থেকে সে কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তার জীবনটাকে তার নিজের মতন করে বাঁচতে পারলো না। সেই রকমই ধরুন আপনাদের মধ্যে কোনো একজন ছেলে সে ফুটবল খেলতে খুব ভালোবাসে বা সে গান গাইতে খুব ভালোবাসে, কিন্তু তার বাবা মা জোর করে তাকে হয়তো বললেন যে না, তোমাকে চাকরি করতে হবে। সে হয়তো ভালো চাকরি করলো, কিন্তু তার জীবনে অপূর্ণতার একটা বোধ রয়ে গেল। এই জিনিসটা অনেক সময় যেমন লিঙ্গ ধরে হয়, সেই রকম আবার কাস্ট ধরে হয়। অর্থাৎ একটি দলিত ছেলে সে যতই মানে চেষ্টা করুক না কেন, তাকে হয়তো কিছু কিছু জায়গায় ঢুকতেই দেওয়া হচ্ছে না। বা একটি দলিত মেয়ে প্রচুর পড়াশোনা করে আমরা দেখেছি তারা মেডিকেল কলেজে ঢুকছে বা ইউনিভার্সিটিতে ঢুকছে, কিন্তু সেখানেও তার এগেনস্টে এমন ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে যে সে তার জীবনকে তার নিজের মতো গড়তে পারছে। এই জন্য অমর্ত্য সেন কিন্তু ডেভেলপমেন্ট, এই আইডিয়াটা আমি বারবার বলছি, কারণ এটা খবরের কাগজে যখন, খবরের সংবাদ মাধ্যমে যখন আমরা আমার মনে হচ্ছে কারোর একটা মাইক্রোফোন খোলা আছে, তাকে মিউট করতে হবে। যখন এটা ক্যাপাবিলিটি প্রশ্ন আসে, তখন এখানে ক্রুশিয়াল জাস্টিসের ক্রুশিয়াল প্রশ্নটা হচ্ছে যে সে তার যা কিছু পেয়েছে, সেটা তার নিউট্রিশন হোক, সেটা তার এডুকেশন হোক, সেটা তার ইনকাম হোক, তার বাসস্থান হোক, তার সেই তার সেই সম্পদটা দিয়ে সে তার নিজের যা ইচ্ছে সেটা করতে পারছে কিনা। তো এই যে প্রশ্নটা, এখান থেকে কিন্তু আমরা হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের আইডিয়াটা পাই। বিকজ ফাইনালি what is it that we all want? We all want a good life. We all want to live the way we want to live, okay? Where the way in which we think our life should play out for us. আমাদের জীবন কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা ধারণা আছে, এবং সেই ধারণাটা শুধুমাত্র কিছু বেসিক নেসেসিটি, রুটি কাপড়া মকান, আমাদের খাবার, আমাদের আশ্রয়, আমাদের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান, এইগুলোকে ছাড়িয়ে আমরা আরো কি কি চাই? অমর্ত্য সেন বলছেন যে দ্য ক্যাপাবিলিটি অফ পার্টিসিপেশন, সকলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা, নিজের কথা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া, এবং সবাই যখন কথা বলছে সেখানে থেকে আমিও শুনবো, এটাও কিন্তু সমস্ত মানুষের একটা খুব খুব মৌলিক চাহিদা, তাই তো? যদি ঘরে বন্ধ থাকতে হয়, তাহলে প্রচুর জামা কাপড় গয়নাগাটি পরে ঘরে বন্দি থেকে আমরা
আনন্দিত হতে পারি না, সেটাকে আমরা ভালো জীবন বলে মনে করতে পারি না। সেই রকম ভাবে বাক স্বাধীনতা, আমরা আমাদের যা মত সেটা সবার সামনে বলার অধিকার, স্বাধীনতা চাই। এবং আমরা যা করতে চাই, যেখানে যেতে চাই, যেভাবে বাঁচতে চাই, এই সবগুলোই কিন্তু আমাদের একেবারে যেগুলো বেসিক ক্যাপাবিলিটি তার মধ্যে পড়ে। এবং এই বেসিক ক্যাপাবিলিটিকে মানুষ জীবনে যা করতে চায় সেটা করতে পারার জন্য যেমন তার অন্ন বস্ত্র খাদ্য দরকার, সেই রকম তার এই স্বাধীনতাগুলো, এই অধিকারগুলো প্রয়োজন। এর সবই সমাজকে এবং রাষ্ট্রকে, প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে দিতে হবে, দেওয়ার কথা। এই ধারণা থেকেই কিন্তু হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের আইডিয়াটা তৈরি হয়েছে। এবং এই আইডিয়াটা প্রথম সেন্টেন্সটাই যদি আপনারা পড়েন, আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা একটা স্ট্যাটিক ধারণা নয়, যে এইরকমই হবে আর কিছু হবে না, যা পেয়েছো যথেষ্ট পেয়েছো এরপরে আর মাথা তুলো না, এরকম কিন্তু কথাটা নয়। ইট ইজ অ্যান এভার এনলার্জিং প্রসেস। সবসময় মানুষের যা স্বাধীনতা আছে, যেহেতু মানুষের ক্ষমতার, মানুষের ক্যাপাবিলিটির কোনো সীমা আছে, কি সীমা সেটা আজ অব্দি কেউ নির্দেশ করতে পারে না, সম্ভাবনা অন্তহীন। So the process of enlarging people's freedoms and opportunities is the idea of development. উন্নয়নের ধারণার কেন্দ্রেই রয়েছে মানুষের স্বাধীনতার প্রসার, অনন্ত প্রসার। Human development is about the real freedom that ordinary people have. মানুষের এই স্বাধীনতা রয়েছে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে সে কি হবে, সে কি করবে, সে কেমন ভাবে বাঁচবে। তাহলে দেখুন, উন্নয়নের যে ধারণা তার কেন্দ্রে কিন্তু কেবলমাত্র কয়েকটা জিনিস, কয়েকটা মানুষকে পাইয়ে দেওয়ার ধারণা নেই। এই ভুলটা আমাদের এখন যে বর্তমান রাজনৈতিক যে ডিসকোর্স, the political discourse in which we live always tends to reduce the idea of development into providing certain products and certain services to people. But the very first job of a journalist who is writing or editing on development is to understand and to state unequivocally that providing certain services and providing certain products, চাল পৌঁছে দেওয়া অথবা শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া, these are only conditions of human development. These by itself is not development. অমর্ত্য সেন বারবার বলেছেন একটা খুব সুন্দর ধারণা, যে to think of these nutrition, or to think of food, or to think of a school as education, this is a fetishist idea. Okay, পণ্যকেই তুমি মনে করছো যে সেটাই যেন অ্যাচিভমেন্ট, পণ্য অ্যাচিভমেন্ট নয়, not the product, but whether that product is enhancing the capability of the people to enlarge their freedom, to do what they do, to do what they want to do, and to live how they want to live. This is development as freedom. আপনারা যারা এই বইটা এখনো কোনো কারণে পড়ে উঠতে পারেননি, তারা অবশ্যই অমর্ত্য সেনের ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ ফ্রিডম বইটা পড়বেন। এটা খুব সহজ করে লেখা বই, আপনাদের মাস্টারমশাইরাও নিশ্চয়ই আপনাদের এটা রেফারেন্স দিয়েছেন। এটা একেবারে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য লেখা বই, এটা কোনো এটা যে ইকোনমিক্সের স্টুডেন্টদের জন্য লেখা বই তা নয়। কিন্তু আমরা যারাই ডেভেলপমেন্টের স্টোরি করতে চাইবো, রিপোর্টার হিসেবেই হোক, এডিটর হিসেবেই হোক, এমনকি পাঠক হিসেবে হোক, তাদেরকেও কিন্তু আমাদের এরকম কিছু বেসিক বই পড়তে হবে, যেটা আমাদের তার মধ্যে একটা হচ্ছে এইটা। এখন আমরা তাহলে বুঝতে পারছি যে
পভার্টি, হ্যাঁ, মানে এটারই আইডিয়াটার অন্য অর্থটা হচ্ছে যে মানে ল্যাক অফ ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে পভার্টি, তাই তো, কিছু না থাকা। কিন্তু পভার্টি মানে এই ডেভেলপমেন্ট এস ফ্রিডমের যে আইডিয়াটা, সেটা পভার্টিকে কিভাবে ডিফাইন করবে? শুধুমাত্র অন্ন না থাকা, বস্ত্র না থাকা, মাথার উপর চাল না থাকা, অথবা সাইকেল, ঘড়ি ইত্যাদি না থাকা, এগুলোকেই যে পভার্টি বলে ডিফাইন করবে, এগুলোই যে দারিদ্র, তা বলবে না। আমি যা করতে চাই সেটা যদি আমি করতে না পারি, তাহলেই আমি দরিদ্র। ল্যাক অফ ফ্রিডম ইজ পভার্টি। এটাই হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ ফ্রিডমের উল্টো দিক। এখন আমরা এই বৃহত্তর অর্থে যদি দারিদ্রকে ধরি, তাহলে আমরা কি দেখছি যে পভার্টির উল্টো অবশ্যই, পভার্টির কারণ হচ্ছে ইনজাস্টিস, পভার্টির উল্টো হচ্ছে জাস্টিস। তো এই যে ইনজাস্টিস যেটা পভার্টিকে ডিপেন্ড করছে, অর্থাৎ ল্যাক অফ ফ্রিডমকে ডিপেন্ড করছে, তার ভারতের মতো দেশে তার তিনটে প্রধান অক্ষ আছে। অ্যাক্সেস যেটা আমরা বলি, তার প্লুরাল হচ্ছে অ্যাক্সেস। So there are three main axes of the way in which injustice works, and injustice is is functioning in our society. The first, of course, is class, শ্রেণী বিভাজন, ধনী দরিদ্র শ্রেণী বিভাজন। এবং সেখানে দারিদ্র কেন থেকে যাচ্ছে, এই প্রশ্নটা এখন আমাদের একবিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরে একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। যে ভারত যখন স্বাধীন হয়েছিল, তখন ভারত অনেক অর্থেই গরিব দেশ ছিল। তখন আপনারা জানেন যে আমাদের যথেষ্ট খাবার উৎপন্ন হতো না, আমাদের বিদেশ থেকে খাবার আনাতে হতো, এরকম অনেক ধরনের বেসিক দারিদ্র, মানে দুর্ভিক্ষে, নিরক্ষরতায় দেশটা একেবারে উজাড় হয়ে গেছিল, তখন কিছুই ছিল না। কিন্তু এখন ভারত তো সেই জায়গায় নেই। এখন কিন্তু ভারত জিডিপির টার্মসে দেশের, সারা বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে একটা। তাহলে এখনো কেন ভারতে এত দারিদ্র থেকে যাচ্ছে? এখানে শ্রেণীর একটা খুব বড় অংশ রয়েছে, অর্থাৎ যারা দরিদ্র হয়েছিল, সেই দরিদ্র পরিবারগুলির প্রতি কি ভাবে বঞ্চনা কাজ করছে, what are the ways in which the poor are routinely deprived of the basic necessities and the basic capabilities and the basic freedoms. এইটা আমাদের দেখার একটা জায়গা। One would ordinarily assume just the opposite, যে যদি সে গরিব হয় তাহলে তাকে আমরা আরো বেশি করে দেব। কিন্তু ঘটনা চক্রে দেখা যাচ্ছে, এবং আপনারা যত বেশি কাগজ পড়বেন, খবর দেখবেন, খবরের দিকে মন দেবেন, তত আপনারা বুঝতে পারবেন যে বস্তুত দরিদ্রের বঞ্চনা হচ্ছে একটা খুব মানে প্রথিত, দেশের সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে একটা প্রথিত হয়ে আছে। এটা একটা প্রধান উপায় যেভাবে সোশ্যাল ইনজাস্টিস বা সামাজিক অন্যায় কাজ করে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে কাস্ট। আপনারা জানেন যে বর্ণ ব্যবস্থা ভারতে অত্যন্ত সাংঘাতিক। এটা এখনো সেটা সেভাবে কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অতি সম্প্রতি আপনারা জানেন যে রাজস্থানে একটি ৯ বছরের ছেলে, সে উচ্চ বর্ণের শিক্ষকের কলসি থেকে জল খেয়ে ফেলেছিল স্কুলে, সেই জন্য শিক্ষকের প্রহারে সে মারা গেছে। তো একে দরিদ্র, তাই দলিত। সুতরাং এই যে মানে তার একটা ৯ বছরের ছেলের যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে দলিতের সঙ্গে সামাজিক যে অন্যায়, অর্থাৎ এমনকি সে ধরুন একটি দলিত
পরিবার সে ভালো চাষ টাস করে বা একজন ভালো চাকরি পেয়ে অনেক হয়তো সে সমৃদ্ধ হয়েছে, তার হয়তো টাকা পয়সা আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হবে না, তাকে নানা ধরনের কাজ থেকে, নানা ধরনের সামাজিক অকেশন থেকে, সোশ্যাল অকেশন থেকে তাকে বাদ দেওয়া হবে। এই যে পার্টিসিপেশন সে করতে পারছে না, সে যে নিজের জীবনটা সম্মানের সঙ্গে নিজের ইচ্ছায় বাঁচতে পারছে না, এই সবটাই কিন্তু মানে কাস্ট ইজ এ হিউজ অ্যাক্সেস অফ সোশ্যাল ইনজাস্টিস। এবং তৃতীয়টা অবশ্যই জেন্ডার। এবং এই জেন্ডার হচ্ছে মানে ক্লাস, কাস্ট, তার সবকিছুর মধ্যে আপনারা দেখবেন যে এমনকি নিম্নবর্ণের দলিত আদিবাসী পরিবারের মধ্যেও সেই মেয়েটি আরো বেশি অক্ষম। এমনকি দরিদ্র পরিবারেও, অতি দরিদ্র পরিবারেও মেয়েটির উপরে কিন্তু সে আরো কম খায়। দরিদ্র পরিবারে পুরুষ যত খায়, মেয়েটি তার থেকেও কম খায়। তার বাইরে যাওয়ার উপরে নিষেধ তার চেয়েও বেশি। তার আয়ু দেখা যাবে হয়তো তার মানে পুরুষের চেয়েও কম, কারণ তার চিকিৎসার সুযোগও পাওয়ার অনেক কম, সে সুযোগ কম পায়। ফলে মানে পড়াশুনো থেকে, পুষ্টি থেকে, শিক্ষা থেকে, কাজের সুযোগ থেকে, এই সমস্ত কিছু থেকে মেয়েরা খুব মেথডিক্যালি, মানে এর মধ্যে একটা কিছু খারাপ লোকের কিছু শয়তানি কাজ এরকম নয়। এগুলোকে যখন আমরা অ্যাক্সেস অফ সোশ্যাল ইনজাস্টিস বা সামাজিক অন্যায়ের অক্ষ বলছি, তখন আপনাদের বুঝতে হবে যে এগুলো হচ্ছে একটা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মধ্যে কিছু লোক ভালো কি কিছু লোক খারাপ কি কিছু লোক একটু বেশি হিংসুটে কি কিছু লোক একটু বেশি নিষ্ঠুর, এটা ম্যাটার করে না। ব্যবস্থাটাই এমন যে সেখানে সব মানে ব্যবস্থার জন্যই যে নারী সে সর্বদাই দেখা যাবে বেশি বঞ্চিত, যে দলিত সে দলিত আদিবাসী তারা বঞ্চিত, এবং দরিদ্র যে সে শোষিত। এগুলো একজন একজন করে দিয়ে দেখার যে একটা টেন্ডেন্সি, না কই এর থেকে তো ও ভালো আছে, অমুকের চেয়ে তো তমুক ভালো আছে, এই ধারণাগুলো কিন্তু আপনারা কাগজের এডিটর হিসেবে you don't have the luxury of harboring such wrong-headed ideas. You have to understand how a system works, how a system discriminates, and you have to see the figures, the overall statistics, the overall picture. One anecdote, one example does not cancel out the larger reality of discrimination, deprivation, and injustice. এই কথাটা আমরা যারা ডেভেলপমেন্ট স্টোরি নিয়ে কাজ করছি তাদের বারবার বুঝতে হবে। সুতরাং ডেভেলপমেন্ট স্টোরি বলতে আমরা কি বুঝবো? আমরা যদি একেবারে এডিটরের ডেস্কে বসে কথা বলি, তাহলে আমরা বুঝবো এখানে স্টোরিজ অফ পভার্টি অ্যালিভিয়েশন। সেখানে যেমন স্টেট আছে, সেখানে কিন্তু মার্কেটও আছে। এইটা আমি আবার পরে আসবো। আমি শুধু এখানে ছুঁয়ে যেতে চাই যে শুধু আমরা গরিবের জন্য সরকার কি করছে এই কথাটা বলাই যথেষ্ট নয়, কারণ সরকার যাই দিক না কেন, যে কোনো দরিদ্র মানুষ তার উৎপাদিত পণ্য অথবা তার যে শ্রম সেটা কিন্তু বাজারে বিক্রি করে, বাজারে বেচে। এবার বাজারে যে বেচে সেটার পরিমাণ অনেক বেশি, সরকারের সহায়তার চেয়ে থেকে সে যা পায় সবসময় বাজারের থেকে সে অনেক বেশি পায়। সুতরাং বাজার কতটা ন্যায্য, এটাও কিন্তু উন্নয়নের একটা বড় প্রশ্ন। তারপরে হচ্ছে অবশ্যই সোশ্যাল ইনজাস্টিস, সামাজিক অন্যায়ের যে প্রশ্ন, যেখানে যখনই আমরা দেখছি যে মেয়েরা পড়াশুনো যেতে পারছে না বা দলিত বলে তার পুষ্টি, সেখানে পুষ্টি প্রকল্পগুলো কম চলছে, এই ধরনের যে বা দরিদ্ররা কিছু ধরনের সুযোগ পাচ্ছে না, তখন সেই যে স্টোরিগুলো সেগুলো সবই আমরা উন্নয়নেরই রিপোর্ট, উন্নয়নেরই খবর বলে ধরবো। এবং তৃতীয়ত যেটা আমরা ভুলে যাই মাঝে মাঝে, কিন্তু ভুলে যাওয়া উচিত না, সেটা হচ্ছে যে
বাইরের লোক যা করছে, অর্থাৎ মানে নেতারা যা করছেন, সরকারি আধিকারিক যা করছেন, কিছু এনজিওর মতো অসরকারি সংস্থা, চ্যারিটেবল সংস্থা, তারা যা করছে, কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মানব সেবার জন্য যা করছে, তার সবই মূল্যবান, কিন্তু তার সঙ্গে অত্যন্ত অমূল্য যা, সেটা হচ্ছে মানুষদের নিজেদের মধ্যে থেকে, দরিদ্র মানুষের, দরিদ্র মেয়েদের বা সাধারণভাবে মেয়েদের মধ্যে থেকে, দলিত সমাজের মধ্যে থেকে, আদিবাসী সমাজের মধ্যে থেকে, ট্রান্সজেন্ডার তৃতীয় লিঙ্গ যারা, তাদের মধ্যে থেকে, যারা জেলে, যারা প্রান্তিক একদম মানুষ, তাদের মধ্যে থেকে, যারা মানুষের মলমূত্র পরিষ্কার করেন, সেই ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার যারা, তাদের মধ্যে থেকে, এরকম বিভিন্ন মানুষের জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে আরো ভালো, আরো মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য যে আন্দোলনগুলো হচ্ছে, যে উদ্যোগগুলো হচ্ছে, সেইগুলো সম্পর্কে আমাদের খবর রাখতে হবে। আমরা প্রায়ই সেগুলো এড়িয়ে যাই। আমরা বড় বেশি দেখি যে সরকার কি করছে, নেতারা কি বলছে, কিন্তু মনে রাখবেন সবসময় আমাদের সমাজে, আমাদের দেশে এই উদ্যোগগুলো কিন্তু মানুষের মধ্যে, জনসমাজে কাজ করে চলেছে। তার যে স্টোরি, তার যে খবর, তার যে কাহিনী, তার যে ঘটনাগুলো ঘটছে, সেগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, এগুলো কিন্তু উন্নয়নের যে খবর, তার একটা খুব বড় অংশ। আচ্ছা, এত অবধি পৌঁছে আমি একটুখানি থামি। এবার আপনারা আমাকে বলুন যে এতটা শুনে আপনাদের কি মনে হচ্ছে, ডেভেলপমেন্ট স্টোরি সম্পর্কে আপনাদের কি মনে হয়? মানে আপনারা কি কোনো স্টোরির কথা ভাবতে পারছেন যেটা একটা ডেভেলপমেন্ট স্টোরি বলে আপনাদের মনে হচ্ছে? বা দারিদ্র্য সম্পর্কে যে কথাগুলো আমরা বললাম, সেটাকে কি আপনাদের মানে ঠিক মনে হচ্ছে, না মনে হচ্ছে যেটা অনেক ছড়িয়ে ফেলা হলো, আমাদের দারিদ্র্যকে একটু অন্যভাবে ভাবা দরকার, বা ন্যায়কে আমরা কিভাবে ভাববো তা নিয়ে আপনাদের অন্য কিছু মনে হচ্ছে কিনা? আসুন আমরা একটু আলোচনা করি, আপনারা বলুন। ম্যাম আমি কিছু বলতে পারি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ম্যাম অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা হচ্ছে, আমি এরকম একটা খবর পেয়েছিলাম কিছুদিন আগে। আমি একজন সায়েন্স স্ট্রিমের স্টুডেন্ট ছিলাম ক্লাস 12 অব্দি। তো ন্যাচারালি আমি একটা জয়েন্টের অ্যাসপিরেন্টে ছিলাম। তো একটা কাহিনী পড়েছিলাম যেখানে 2010 থেকে 20 মাঝখানে একটা বছরের একটা স্টুডেন্ট, সে মানে খুব অতি দরিদ্র পরিবার থেকে সে আসছে। সে জয়েন্টের পরীক্ষায় পায়, কিন্তু মানে আর্থিক কোনো সুবিধা না থাকাতে সে মানে আইটির জন্য চেষ্টা করতে পারে না। তখন প্রায় 1 বছর হওয়ার আগে সোশ্যাল মিডিয়াতে কেউ একজন পোস্ট করে তাদের দু ভাইয়ের জন্য। দু ভাই পেয়েছিল, দু ভাইয়ের হয়ে মানে পোস্ট করে এই গল্পটা। মানে তাদের সেই বছর থেকে নানা আইআইটিতে সুযোগ এসেছিল, চান্স তাদেরকে ডাকা হয়েছিল, কিন্তু তাও তারা যেতে পারেনি। তো যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করা হয়েছিল জিনিসটা, তখন অনেক মানুষরা মানে হঠাৎ করে খুব মানে মানে কি বলবো যে খুব অসাধারণ ভাবে অনেকে এগিয়ে এসেছিল। হ্যাঁ, এসেছিল ওনাদের সাহায্য করার জন্য, এবং তারা সেই অর্থর সাহায্যে আইটি পড়ে আজকে তারা একজন বড় কাজ করছে। তো সেখানে সোশ্যাল মিডিয়ার যে ইম্পর্টেন্স, একটা মানে লোকেদেরকে যারা মানে মেরিটিয়াস স্টুডেন্টস, তাদেরকে সাহায্য করা খুব বড় একটা রোল আমি সেখানে পেয়েছিলাম, মানে গল্পটার মাধ্যমে। ঠিক, এবং এটা একটা খুব মানে এই স্টোরিটা, এটা যেটা আপনি বললেন, এর দুটো তিনটে দিক আছে। একটা দিক হচ্ছে, দেখুন, এই ছেলে দুটির মেধার অভাব নেই। আমরা প্রতি বছরই মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের পরে এরকম অনেক ছেলে মেয়ের গল্প পাই, তাই তো, খবরের কাগজে, টিভিতে। হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, যে অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা, বাবা মা হয়তো শ্রমজীবী মানুষ, কিন্তু তারা অসামান্য রেজাল্ট করেছে, তারা অত্যন্ত মেধাবী, কিন্তু এই হচ্ছে দারিদ্র, যে সে যে আইআইটিতে পড়তে চায়, সে যে মেডিকেল কলেজে পড়তে চায়, সে তার যে দরজাটা খুলে যাবে, সেখানে তার দারিদ্র বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দিস ইজ পভার্টি।
এবং এই যে অনেকগুলো লোক এগিয়ে এসে দরজাটা খুলে দিলেন, এই যে এটা সমাজ মাধ্যম করতে পারে এবং এটা ট্র্যাডিশনাল মাধ্যমও করতে পারে, সেখানে এখানে আমরা একটা পরিবর্তন আনলাম। দারিদ্র্য যেটা, ও যদি ওখানে আটকে যেত তাহলে ওর জীবনটা কখনোই একজন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারের জীবনের মতন হতো না, তার গোটা পরিবারটাই আবারও একটা সাধারণ দরিদ্র পরিবারের মতোই বেঁচে থাকতো। সেখান থেকে কিন্তু দরজাটা খুলে তাকে দারিদ্র মুক্তির একটা জায়গা দেখিয়ে দেওয়া গেল। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য জব অফ ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপমেন্ট স্টোরি। এখন এক্ষেত্রে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ওর ইনফরমেশনটাই এত আমাদের নাড়া দিচ্ছে মারাত্মকভাবে, যে এত ভালো একটা ছেলে চান্স পাচ্ছে না, যে আর খুব একটা স্টোরি করার দরকার হচ্ছে না, ইনফরমেশনটাই দরজা খুলে দিচ্ছে। কিন্তু অনেক সময় হয় কি, যে সেখানে ধরুন যদি বিষয়টা এরকম হতো যে একটা গ্রামের ছেলে মেয়েরা, যেটা অ্যাকচুয়ালি প্রায়ই হয়, যে ক্লাস 10-এর পরে সে আর সায়েন্স পড়তে পারছে না, কারণ তার গোটা ব্লকে, এরকম অ্যাকচুয়ালি পশ্চিমবঙ্গে আছে, যে গোটা ব্লকে তার কোনো স্কুলে সায়েন্সের টিচার নেই। তো তাহলে যে ছেলে মেয়েগুলো ওই জায়গায় যেতে পারতো তারা তো প্রথমেই আটকে গেল, কারণ ওই বয়সে মানে 16-17 বছরের একটা ছেলেকে, বিশেষ করে একটা মেয়েকে বাড়ি থেকে অনেক দূরে বাবা মা চট করে পাঠাতে চায় না, বিশেষ করে দরিদ্র বাবা মা। তারা বলে যে তুই এখানেই থেকে যা পারিস পড়। ফলে তখন আমার স্টোরিটা করতে হবে যে যদি একটা গোটা ব্লকে কোনো স্কুলে বিজ্ঞান না থাকে, তাহলে ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী তৈরি হবে কি করে, আর কি করে বা এই ছেলে মেয়েগুলোর প্রতি এত বড় একটা অন্যায় আমাদের দেশ মেনে নেবে। এখানে হচ্ছে পভার্টি অফ চয়েস, সে চাইলেও বিজ্ঞান পড়তে পারছে না। ঠিক আছে, বলে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আপনি যেটা বললেন এটা সত্যি, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান ইনস্টেন্স অফ a story which has made a difference to poverty, এবং পভার্টিকে আমাদের এভাবেই চিন্তা করতে হবে। আর কেউ কিছু বলবেন? আর কারো কোনো খবর মনে করছে? ম্যাম, হ্যাঁ বলুন। ম্যাম আমি একটু দলিত কনসাসনেসের উপরে কিছু কথা বলতে চাইছি ম্যাম। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। ম্যাম, আমরা ধরে নিচ্ছি এমন কোনো ছাত্র যে কিনা দলিত পরিবার থেকেই হয়তো আসছে, হ্যাঁ যেমন আমি রোহিত ভেমুলার কথা বলছি। হ্যাঁ হায়দ্রাবাদ ইউনিভার্সিটির মতো ইউনিভার্সিটিতে সে চান্স পেয়েছে, পড়াশোনা করছে, কিন্তু ম্যাম এই যে দলিত যে কনসাসনেসটা মানুষের মধ্যে প্রচন্ড পরিমাণে অ্যাওয়ার করা সত্ত্বেও এটা রক্তের সাথে আমাদের রক্তের সাথে এমন ভাবে মিশে গেছে যে ম্যাম রোহিত ভেমুলাকেও কিন্তু সেই ক্লাসের মধ্যে অপমানিত হতে হয়েছিল শুধুমাত্র তার বার্থের জন্য, শুধুমাত্র তার ওই সে হচ্ছে দলিত বলে একজন, এবং সে তার ওই সুসাইড নোটে লিখছে যে মাই বার্থ ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ট্র্যাজেডি অফ মাই লাইফ। ঠিক ঠিক। তো ম্যাম এই যে এত অ্যাওয়ারনেসের সত্ত্বেও ক্লাসে পড়ানো হচ্ছে কিংবা ইউনিভার্সিটিতে আলোচনা হচ্ছে, বিভিন্ন সেমিনারে আলোচনা হচ্ছে, ম্যাম আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে রক্তের সাথে মিশে যাওয়াটা, এটা তো আমরা অন্তত যারা জানছি বা আমরা যাদেরকে অ্যাওয়ার করা হচ্ছে তারা কেন ম্যাম বেরিয়ে আসতে পারছে না? এটা কেমন ভাবে মিশেছে? হ্যাঁ, এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, যে কেন মানে এত বেশি কথা হওয়া সত্ত্বেও কেন যথেষ্ট আমরা দেখতে পারি না, মানে দলিতদের প্রতি বৈষম্যের অবসান এখনো কেন হচ্ছে না? এই প্রশ্নটাকে এর কোনো একটা উত্তর হয় না, বুঝতে পারছেন? হয়তো মানে আই এম ভেরি হ্যাপি আপনি এই প্রশ্নটা করেছেন। এর জন্য বস্তুত আলাদা একটা সেমিনার কেন, আলাদা একটা কোর্স তৈরি করতে হবে। দলিত স্টাডিজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টাডিজ, কিন্তু ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজমে আমরা যখন এই ধরনের ইস্যু করব, মানে ঠিক এইভাবেই লিঙ্গ সাম্য, বুঝতে পারছেন? আজকে মানে আমি এই দলিতের প্রতি যে অসাম্যর কথাটা আপনি বলছেন, পাশাপাশি ধরুন আমি বলছি যে মেয়েদের কাজে যোগ দেওয়া, সাধারণভাবে মানুষে ভাববে যে যত বেশি
মেয়েরা পড়াশোনা করবে তত কাজে যোগ দেবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে উল্টোটা হচ্ছে, ভারতবর্ষে মেয়েরা গ্র্যাজুয়েট হচ্ছে বেশি, অথচ কাজে তারা যোগ দিচ্ছে অনেক কম। এবং যে মেয়েরা কাজে ম্যাম হ্যাঁ যোগ দিচ্ছে তারাও আবার অনেকে ছেড়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ ম্যাম আমি কিছু বলতে চাই, একটা মেয়ে, ছোট মেয়ের ব্যাপারে আমি একটা কথা বলতে চাই। হ্যাঁ আমার পশ্চিম মেদিনীপুরে আমার মামা বাড়ি। তো ওই গ্রামে একটা মেয়ে, তার মা হচ্ছে লোকের বাড়িতে মুড়ি ভাজে আর তার বাবা চাষি। তো সেই মেয়েটা আমার থেকে কয়েক বছর আগেকার কথা, সে আমার থেকে অন্তত 3-4 বছরের ছোট ছিল। তো সেই মেয়েটাকে অতি কম বয়সে, অন্তত 14-15 বছর বয়সে তার পড়াশোনা ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। তো গ্রামে যদিও সরকারি স্কুল আছে অনেক, তাও তাকে পড়াশোনা ছাড়িয়ে তাকে বিয়ে দেওয়া হয় একটা বয়স্ক লোকের সাথে। এবং কিছুদিন পর বিয়ে ভেঙে যায়, মেয়েটা বাড়িতে ফিরে আসে। কিন্তু তাও মেয়েটাকে পড়াশোনা করতে দেওয়া হয় না, তাকে আবার নতুন করে বিয়ে দেওয়া হয়। আর তার কিছুদিন পর মেয়েটা আত্মহত্যা করে মারা যায়। ইস, আচ্ছা ম্যাম, আমি বলছি যে গ্রামে তো সরকারি স্কুল আছে, এবং বর্তমান রাজ্য সরকার বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ, যেমন ধরুন কন্যাশ্রী এবং স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ, অনেক স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে রেখেছে। এবং আমার যে গ্রামের কথা আমি বলছি ওখানে কিন্তু প্রচুর গার্লস স্কুল আছে এমনিতে। তাহলে আমি বুঝতে পারছি না ম্যাডাম যে আহ, এখনো 2000, আহ ঘটনাটা হয়তো এই 2013-14 করে হয়েছিল। তো ওই সময় দাঁড়িয়ে আমরা কেন একটা মেয়েকে এডুকেশন দিতে পারছি না? মানে যেখানে স্কুলে। 2013-14 হয়েছে মানে 2009-এ শিক্ষার অধিকার আইন পাশ হয়ে গেছে। 2000 হুম। সাল থেকে আমাদের সর্বশিক্ষা মিশন শুরু হয়ে গেছে। হুম। এই দিস ইজ হাউ ইয়োর এডিটোরিয়াল সেলফ কামস ইন। হুম। আপনাকে যদি একজন সাংবাদিক হিসেবে এই স্টোরিটা লিখতে হয়, আপনারা যারা যারা যে কটা কথা বলছেন হুম। প্রত্যেকটা কিন্তু একটা একটা স্টোরি, ঠিক হুম। আছে? নাও when you write this story, how do you write it? হুম। হ্যাঁ, তখন আপনাকে বলতে হবে, আমি এটা পরে আরো সুন্দর মানে আরেকবার করে আপনাদের এক্সপ্লেন করে দেবো। কিন্তু বিষয়টা এই যে যখনই আপনি এরকম একটা ঘটনা লিখবেন, আপনি শুধু যদি ওই মেয়েটির কথাটুকুই বলেন, বা হুম। এই যে ছেলেটি যে অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু একটা ভালো আইআইটিতে চান্স পেয়েছে কিছু সাধু মানুষের, হ্যাঁ, শুভাকাঙ্ক্ষীর সাহায্যে, শুধু যদি তার কথাটা বলেন তাহলে এটা হিউম্যান স্টোরি হয়ে গিয়েছে। বুঝতে তারা মানে পারছেন? তারা সিম্বলাইজ হ্যাঁ, করছে মানে ওই অন্যদেরও। একটি জায়গায় একটি ভালো ঘটনা ঘটেছে বা একটি মেয়ের হুম। সঙ্গে একটি করুণ ঘটনা ঘটেছে। হুম। কিন্তু ডেভেলপমেন্ট স্টোরি হিসেবে যখন আমরা এটাকে ট্রিট করব, যখন আপনি একজন এডিটর হিসেবে এটাকে একটা ডেভেলপমেন্ট স্টোরির রূপ দেবেন, তখন আপনাকে সম্পূর্ণ মানে যে ইনজাস্টিসের, সামাজিক অন্যায়ের যে প্রেক্ষিতটা, সেটাকে রেখে এই স্টোরিটাকে প্লেস করতে হবে। হুম। ঠিক আছে? ওই মেয়েটি যে এভাবে মারা গেল, এটা হুম। আরো বড় একটা ঘটনার একটা নিদর্শন। হুম। ঠিক আছে? একটা বড় ট্রেন্ডে, অথচ হ্যাঁ। কত টাকা খরচ হয়েছে, হ্যাঁ, এই সর্বশিক্ষা মিশনের জন্য কত টাকা, মানে কত কষ্ট করে, কত আম, মানে সংবিধান সংশোধন করতে 2/3 সাংসদের সম্মতি লাগে। হুম। সেই পলিটিক্যাল প্রসেসের মধ্যে গিয়ে একটা মৌলিক অধিকার তৈরি হয়েছে, শিক্ষার অধিকার, তারপরেও সেটা ট্রান্সলেটেড হচ্ছে না। হ্যাঁ, এই যে বিশেষ। বিষয়গুলো, হ্যাঁ, এবং সবচেয়ে বড় কথা যে দেখুন আপনার যে স্টোরিটা, সেখানে এখানে কিন্তু মেয়েটির বাবা মাই তাকে বারবার এই ভাবে বিয়ে দিচ্ছে এবং শিক্ষা হুম। বঞ্চিত করছে। বাবা মা কিন্তু মনে করছেন যে আমার মেয়ের বিয়ে দেওয়াটাই হচ্ছে আমার কর্তব্য। হ্যাঁ ম্যাম, বলছি যে অনেক মা বাবা মনে করেন যে মেয়েকে ঘরে বসিয়ে রাখা বার্ডেন। তো ম্যাম, ঘরে বসিয়ে রাখাটা যদি বার্ডেন হয় তাহলে তাকে এডুকেশন দেওয়া হোক। সে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেলে সে আর বার্ডেন থাকবে না। মানে তার এডুকেশনের থেকে বিয়েটাকে এতটাই প্রায়োরিটাইজ করা হয়। ইনফ্যাক্ট ম্যাম, বিয়ে দিতে গেলেও তো অনেক টাকা খরচা হয়, কিন্তু সেই টাকায় তো একটা মেয়েকে মানে বেশ কিছু এডুকেশন দেওয়া হয়ে যাবে।
এই জিনিসটা তো মা আমার হ্যাঁ, এখন অব্দি বুঝতে পারে কেন না। কেন না বুঝতে পারে না নয়, আপনি বুঝতে পারছেন না বাবা মার সমস্যাটা কোথায়। বাবা মার সমস্যা হচ্ছে মেয়ে যেই স্কুলে যাবে, নিজে বুঝতে শিখবে, কলেজে ভর্তি হবে, তার বন্ধু হবে, সে নিজের ইচ্ছে বিয়ে করবে, সে নিজের জীবন সঙ্গী নিজে খুঁজে নেবে, সে বাবা মার ইচ্ছে মতো বাবা মার নির্দিষ্ট জাত বর্ণ ধর্মে বিয়ে নাও করতে পারে। সে আমাদের ওই কি রিজওয়ানুর প্রিয়াঙ্কা এরকম ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে। এইটা ওয়ান্স এগেন এই যে দেখুন লিঙ্গ স্বাধীনতার সঙ্গে বর্ণ ব্যবস্থার কি গভীর যোগ, যে সেখানে যদি নিজের ধর্ম নিজের বর্ণর বাইরে একটি মেয়ে নিজের ইচ্ছে অনুসারে বিয়ে করে, সেটা একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা বলে মনে করা হয়। এবং তার চেয়েও বড় কথা, যদি সে কোনোভাবে মানে তার মন তার দেহ, একটি মেয়ের মন একটি মেয়ের দেহ কোনো কিছুই তার নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা বলে আমাদের সমাজ আজও মনে করে না। এই ম্যাম হচ্ছে জেন্ডার ইনজাস্টিসের চেহারা। ঠিক আছে, আমরা যখন ডেভেলপমেন্ট স্টোরির কথা বলবো তখন প্রতি মুহূর্তে আমাদের এই মানব অধিকার, তার সঙ্গে নারী অধিকার, তার সঙ্গে দলিত অধিকার, তার সঙ্গে দরিদ্রের অধিকার, এই পরতে পরতে এই যে অন্যায়গুলো হয়ে চলেছে সেগুলোকে খুলে 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 মানুষের কাছে দেখাতে হবে। ঠিক আছে, কারণ মনে রাখবেন সমাজের অধিকাংশ মানুষ এখনো মনে করে যে ছোট লোককে ছোট লোকের মতোই রাখা উচিত, মেয়েদের বেশি কথা বলা উচিত না, তাই তো? ও যেন আমার বাড়িতে না আসে, আর বাড়িতে এলো আমার ক্লাসে যেন ম্যাম জল না খায়। এ আমরা আমাদের ম্যাম আমি এই বিষয়ে একটা বলুন। কথা বলছি ম্যাম। হ্যাঁ বলুন। মেয়েরা সমস্ত দিক দিয়ে বেশিরভাগটা ইনজাস্টিস হলেও সার্বিক কিছুটা হলেও নারী উন্নতি হয়েছে। ম্যাম আমার একটাই প্রশ্ন হলো, দেখেছি আহ, এমন ইভেন কি আমার মাকেও দেখেছি, আশপাশের অনেক আহ, মহিলাকেই দেখেছি যে আহ, তারা কোথাও স্যাক্রিফাইসটা বেশি করে। আমার একটাই প্রশ্ন, যারা শিক্ষিত মানে যারা ব্যাপারটা সম্পর্কে জানে, মানে আমি শিক্ষিত ওই সেন্সে বলি না, মানে যারা ব্যাপারটা সম্পর্কে আর কি অ্যাওয়ার, তারা কেন নিজেদেরকে বের করে আনছে না সেই জায়গাটা থেকে? তারা কেন সেই একই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সেই একঘেয়েমিতাটাকে মেনে নিচ্ছে? হ্যাঁ, পুরুষ যেটা বলবে সেটা আমাকে মানতে হবে। যেমনটা ম্যাম আমি যখন কমলা দাস, আমি ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছি, এই রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দিরেই পড়ি ম্যাম। আমি অ্যান ইন্ট্রোডাকশন কমলা দাসের একটা কবিতাতে দেখেছিলাম, যেখানে কমলা দাস একটা সময় এসে বলছে যে মাই উমেন বডি ফেল্ট সো বিটেন অ্যান্ড মাই দ্য ওয়েট অফ মাই ব্রেস্ট অ্যান্ড ক্রাস্ট মি। মানে তিনি ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন, সেই জন্য তিনি কি করলেন, তিনি তার ভাইয়ের জামা ট্রাউজার এই সমস্ত পরলেন এবং নিজের চুলটাকে ছেলেদের মতো করে দিলেন। ঠিক সেই সময় দাঁড়িয়ে তিনি যখন ভাবলেন যে এই জায়গা থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে, আজও সমাজে মেয়েরা তো বেশি না হলে কতকটা তারা শিখছে জানছে, তাহলে কেন তারা সেই একই পথে হাঁটে যেটা গতানুগতিক সবাই করে এসছে? মানে ব্যাপারটা আমি বলতে চাইছি, হ্যাঁ, কেন কেন অনেকেই ওই চয়েসটা করে হ্যাঁ এখন। বেশিটা কেন তারাই স্যাটিসফ্যাক্ট, মানে তারাই মেনে নিয়ে কেন চলে, এটাই আমার কেন কথা আর কি। চলে, হ্যাঁ কেন চলে সেই প্রশ্নটা আমাদেরকে প্রতিদিন মানে প্রতিদিনই করতে হবে। তার একটা উত্তর হচ্ছে যে না চলার যে প্রাইস সেটা খুব হাই। হ্যাঁ মানে না মানে ভালো মেয়ের সংজ্ঞাটা যেটা, সেটা এত সংকীর্ণ এবং সেই সীমা সেই গণ্ডি লঙ্ঘন করার শাস্তি এতই কঠিন এবং সেটা এত রকম ভাবে মেয়েদের ভোগ করতে হয় যে বহু মেয়ে সেই পথে, সেই কষ্টকর পথে হাঁটতে চায় না। সেটা যতটা তার নিজের জন্য, সেটা সে মনে করে তার সন্তানেরও জন্য, এবং অনেক সময় সে এমনকি এটাকে ইন্টারনালাইজ করে, অর্থাৎ সেও মনে করে যে ভালো মেয়ের সংজ্ঞা হচ্ছে সেটাই, যেটা মানে দেখুন আমি আপনাকে একটা কথা বলি, আপনি এইভাবে চিন্তা করুন যে ধরুন আপনি এক মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের ছেলে, আপনার বাবার একটা নিজের বাড়ি আছে,
আপনার চাকরি না করলেও চলে যাবে। হ্যাঁ, যদি আপনি একটা ছোটখাটো দোকান করেন কি আপনি একটু অন্য কিছু করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখবেন আপনার মনে হবে যে আমি যদি একটা চাকরি না পাই আমার জীবনটা ব্যর্থ। আমি বহু চাষির, সম্পন্ন চাষির ছেলেকে দেখেছি, তারা চাকরি করে মাথা খারাপ করে ফেলছে, ঠিক আছে, যে কি না আমাকে একটা ভালো চাকরি করতে হবে। অনেকেই যারা গ্রামে থাকে তারা কলকাতায় চাকরি করতে আসতে চায়, তাদের কাছে নিয়মিত ট্রেনে যাতায়াত করাটাই একটা খুব বড় কথা। এটা কেন? এর কারণ হচ্ছে যে এখানে সমাজের একটা প্রত্যাশা থাকে যে ছেলে চাকরি করছে না তাহলে সে কি ছেলে। এই এটা এতটাই যে অনেকে তার নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে, সে হয়তো পারলে একটা ছোটখাটো ব্যবসা করতো বা সে হয়তো কিছু না করতো বা সে হয়তো ছবি আঁকতো, গান গাইতো, কিন্তু সে ওই স্বাধীনতাটা নিজের জীবনে নিজে অ্যাসার্ট করতে পারে না। আবার কাউকে বোধহয় একটা আনমিউট করেছেন, হ্যাঁ একটু মিউট করবেন প্লিজ, কারোর একটা খুব আওয়াজ আসছে। ফলে আমাদেরও মানে এই চাকরি করার প্রত্যাশাটা যেমন পুরুষদের উপর সাংঘাতিক বেশি, সেরকম ভাবে মেয়েদেরও মানে চাকরি এবং সাফল্য ঠিক সেরকম মেয়েদের হচ্ছে সুগৃহিণী হওয়ার সাফল্য। এবং সংসারে থাকতে গেলে তোমার সকলের কথা শুনে থাকতেই হবে। সেখানে তোমার যতই মনে হোক যে মাই স্পিরিট ইজ বিং ক্রাশড, ইউ আর সাপোজ টু পুট আপ উইথ অল অফ দ্যাট। এখন এইখানে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লু পাচ্ছি এই আলোচনা থেকে, সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন ডেভেলপমেন্টের স্টোরি করব তখন অনেক সময় আমাদের কাছে কিছু কিছু চয়েস ইনএক্সপ্লিকেবল বলে মনে হবে। আমি ধরুন একটা গ্রামে গেছি, সেখানে দেখি যে মেয়েরা পাটের দড়ি, পাট থেকে দড়ি বানাচ্ছে। এবার সেই প্রসেসটা সাংঘাতিক কঠিন, মানে আহ একজনরা একটা মানে তিনটে এরকম বড় বড় কাঁটা আছে, তার মধ্যে দিয়ে কাঁচা পাটটাকে ঘোরাচ্ছে এবং অন্য মেয়ের একজন ওদিক থেকে ঘোরাচ্ছে, আরেকজন এদিক থেকে টানছে, আর তাতে মানে তাদের হাত ছিঁড়ে রক্ত পড়ছে। তো আমি তাদেরকে বললাম যে তোমরা এরকম কেন করছো, এইটার তো এই পাটের আঁশ ছাড়ানোর তো মেশিন পাওয়া যায়, তোমরা যদি সবাই মিলে গিয়ে পঞ্চায়েতকে বলো, পঞ্চায়েত তো তোমাদের কিছুটা টাকা লোন দেবে, তা দিয়ে তোমরা একটা আঁশ ছাড়ানোর যন্ত্র কিনতে পারো। মানে মেয়েদের তো এখন সেলফ হেল্প গ্রুপ হয়, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, তো স্বনির্ভর গোষ্ঠী এরকম ধরনের লোন পায় ব্যাংকের থেকে, পঞ্চায়েত সেই গ্রুপগুলো তৈরি করে দেয় এবং পঞ্চায়েতও চাইলে তাদের টাকা দিতে পারে। তো মেয়েগুলি বলল যে ওসব আমাদের হবে না, আমাদের হাত কাটবে, রক্ত ঝরবে, তবে আমরা টাকা পাবো। তো এই যে ধারণা, এটাকে বলে কালচার অফ পভার্টি, অর্থাৎ দারিদ্র্যেরও একটা সংস্কৃতি তৈরি হয়, যে যুগ যুগ ধরে বৈষম্যের শিকার হয়ে এসছে, যে বঞ্চনার মধ্যে রয়েছে, যে একটা অমর্যাদার মধ্যে রয়েছে, সে ওটার নিজের মতো করে এক ধরনের একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলে এবং সে মনে করে আমার এই যে কায়িক পরিশ্রম, এই যে কষ্ট, এই যে অমর্যাদা, এটাই আমার জীবনের পক্ষে স্বাভাবিক, আমি এখান থেকে আমায় কিছু করতে হলে এভাবেই করতে হবে। যারা মানুষের মলমূত্র পরিষ্কার করে, এই যে বাল্মীকি গোষ্ঠী বলে তাদের মেয়েদের মানে সঙ্গে আমি কথা বলে দেখেছি যে তারা যখন শুরু করেছিল আন্দোলন, তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হতো যে তাদের যে জাতের লোকেরা তারা বলতো যে আমাদের এটাই কাজ, এটা নির্দিষ্ট কাজ, আমাদের এটাতেই মর্যাদা, এই কাজ না করলে আমরা অন্য কি করব। একটা কথা সত্যি, তাদেরকে আর কেউ অন্য কোনো কাজ করতে দেবে না, তারা এতই ঘৃণ্য বলে বিবেচিত যে তাদের ওই কাজেই নিয়োগ করা হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে ওদের মধ্যে অদ্ভুতভাবে এক ধরনের মর্যাদার বোধ কাজ করতো যে আমরা বাল্মীকি, এটাই আমাদের বিধি নির্দিষ্ট কাজ, এটাই আমাদের করা উচিত, অন্য কিছু করা আমাদের কথাও নয়, আমাদের উচিতও নয়। তো সেইখান থেকে তাদেরকে অন্য ধরনের কাজে নিয়ে আসার জন্য একটা রীতিমতো একটা আন্দোলন তৈরি হয়েছে, আমাদের সারা ভারতেই সেই আন্দোলন চলছে। এই যে এক ধরনের
নিজের সম্পর্কে, সমাজে নিজের অবস্থান সম্পর্কে এক ধরনের ধারণা আমাদের সকলের মধ্যে তৈরি হয়ে রয়েছে, ছেলেবেলা থেকে আমাদের তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সেটা থেকে বার করে আনতে পারে কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন, অনেক সময় ধর্মীয় আন্দোলন। হ্যাঁ, যখন ঠাকুর বলছেন যে সবাই ঈশ্বরের দাস, আর কেউ কেউ নয়। হ্যাঁ, মানে যদি কেউ দাস হয় তবে ঈশ্বরেরই দাস, মানুষ কেউ পরস্পরের দাস নয়। স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে আমাদের বলছেন প্রত্যেকটি মানুষের মর্যাদার কথা, চণ্ডাল ভারতবাসী সেও আমার ভাই, এই যে ধারণা, এবং সেই ধারণা থেকে যারা অনুপ্রাণিত হলো, সেটা আমাদের মার্কসের ধারণাই হোক যে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা, সেটা কোনো ধর্মীয় গুরুর ধারণাই হোক যে সমস্ত ঈশ্বরের সন্তান এক, সেটা একটা রাজনৈতিক ধারণাই হোক যে গণতন্ত্রে সকলেই নাগরিক, সব নাগরিক সমান, একটা ধাক্কা দেওয়ার দরকার হয় ওই প্রচলিত ধারণাগুলোকে ভেঙে বার করে আনতে। দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস অফ ফ্রিডম, দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস অফ ডেভেলপমেন্ট। আমরা যখন তৈরি করতে যাব, আমরা যখন এডিট করতে যাব, আমরা যেন বেশি জাজমেন্টাল না হয়ে যায় যে এই লোকগুলো তো ওই রকমই, ওরা তো ওর মধ্যেই বসে থাকে, ওরা তো ওতেই অভ্যস্ত, ওদের আর কি হবে, ওরাই যদি মেনে নেয় তাহলে আর আমরা কি বলবো। আমাদের প্রতি মুহূর্তে নিজেদেরও বুঝতে হবে যে ওরা এটা মেনে নিয়েছে একদিনে দুদিনে বা নিজের ইচ্ছায়, এক দুটো মানুষের নিজের ইচ্ছায় নয়, এটা বহুদিনের একটা পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে যা থেকে এখনো তারা বেরিয়ে আসতে পারছে না। মানুষের মর্যাদাই স্বাভাবিক, অমর্যাদার বোধ অস্বাভাবিক, কিন্তু ওই অস্বাভাবিকটাকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্য সোশ্যাল ইনজাস্টিসের একটা বিশাল ব্যবস্থা কাজ করছে। ওই ব্যবস্থাটা কিভাবে কাজ করছে, কারা সেই ব্যবস্থাটার প্রধান কার্যকর্তা এবং কারা সেই ব্যবস্থাটা থেকে লাভ করছে, ওই ব্যবস্থাটা ওখানে রেখে দেওয়ার, ওই স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখার সুবিধে কারা ভোগ করছে, সেটা আমাদের তুলে ধরতে হবে। সেটাই হচ্ছে সাংবাদিকতা। কেমন? আচ্ছা ম্যাম, হ্যাঁ বলুন। বলছি এই সোশ্যাল ইনজাস্টিসের ব্যাপারটা কিছুটা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মতো না, যেখানে মানে একটা মানুষ দরিদ্র হলে সহজে দারিদ্র থেকে ম্যানিফেস্টেশন সোশ্যাল ইনজাস্টিস। হুম ঠিক আছে, আচ্ছা আমরা একটু এগোই, কারণ আমাদের কিছু কিছু জিনিস মানে যেটা আপনাদের মূল পড়ার বিষয় এডিটিং, সেখানে এবারে আমরা ঢুকবো। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের ধরুন রাজনীতির স্টোরি কি খেলার স্টোরি কি ক্রাইম স্টোরি, তা থেকে ডেভেলপমেন্টের স্টোরির তফাৎটা কোথায়? তফাৎটা এখানে যে আমরা শুধুমাত্র ইনফর্ম করে মানুষকে জানিয়ে তথ্য আমরা চুপ করে থাকতে পারি না। সেটাই আমার এডিটিং এর, সেটাই আমার স্টোরি তৈরি করার একমাত্র নয় উদ্দেশ্য। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো একটা পরিবর্তন নিয়ে আসা। এই যে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম, আমরা নানাভাবে প্রত্যেকেই জিজ্ঞেস করছিলাম যে এই চেঞ্জটা হচ্ছে না কেন, এটা তো হওয়ার কথা ছিল, কেন এটা হচ্ছে না? তো আমরা সবসময় ডেভেলপমেন্ট স্টোরি যখন লিখবো, মনে রাখবেন যে ডেভেলপমেন্ট স্টোরিজ আর ড্রিভেন বাই আ নিড, আ ফেল্ট নিড ফর চেঞ্জ। কি ধরনের চেঞ্জ? রাফলি আমরা তিনটে প্রধান কথা বলতে পারি। একটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন ল, পলিসি, প্রজেক্টস, অর্থাৎ রাষ্ট্র যে কাজগুলো করে, হ্যাঁ, রাষ্ট্র আইন তৈরি করে, রাষ্ট্র উন্নয়নের নীতি তৈরি করে এবং সেই নীতি রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বা প্রজেক্ট তৈরি করে। এই যে প্রকল্পগুলো, এই যে নীতি বা আইন, এগুলো যখন মানুষের উন্নয়নের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, মানুষের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তখন আমরা চাইবো যে তাতে পরিবর্তন হোক। সেই পরিবর্তনের জন্য আমরা ডেভেলপমেন্ট স্টোরি করব, অর্থাৎ স্টোরিটাকে আমরা যেভাবে সাজাবো তাতে যেন শেষ অবধি
আমরা একটা ওই পরিবর্তনের দিকে যাওয়ার একটা আগ্রহ যেন প্রকাশ হয়। সেই রকম চেঞ্জ ইন সোশ্যাল অ্যাটিটিউড, এই যে আপনারা বললেন যে কেন বাবা মা এখনো মেয়ের প্রতি এই মনোভাব নেয় যে তাকে বিয়ে দিলেই ভালো, সে বাড়িতে থাকলেই ভালো। কেন আপনারা বলছিলেন যে কেন একজন দলিত দের প্রতি এখনো আমরা মনে করি যে দলিত যেহেতু তার উচ্চশিক্ষার আসার অধিকার নেই, না আসলেই ভালো। এই যে সোশ্যাল অ্যাটিটিউড, এগুলোতে যে পরিবর্তন, সেটাও যেন আমার স্টোরির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হয়। শেষ হচ্ছে চেঞ্জ ইন টার্মস অফ পাবলিক ডিসকোর্স। এটা একটু বোঝার ব্যাপার আছে। এক একটা বিষয়কে আমরা এক এক রকম ভাবে ভাবতে অভ্যস্ত, যেটা আমি বলছিলাম। হ্যাঁ, যে যেমন ধরুন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমরা বহুদিন ধরে ভেবে এসছি যে স্কুল হচ্ছে পড়াশোনার জায়গা, স্কুলে ছেলে মেয়েরা যাবে, পড়াশুনো করবে, মানে বাড়ি চলে আসবে, স্কুল পড়াবে আর পরীক্ষা নেবে, এটাই স্কুলের ফাংশন ছিল। এভাবেই আমরা স্কুলকে ভাবতাম। কিন্তু যখন মিড ডে মিল এলো, যখন আরো নানা ধরনের উন্নয়নের, শিশু পুষ্টি, শিশু মর্যাদা, কারণ শিশুকে যখন আমরা জুতো দিচ্ছি, ব্যাগ দিচ্ছি, তখন আমরা কি বলছি যে কিছু ছেলে মেয়ে স্কুলে জুতো পরে আসবে, কিছু ছেলে মেয়ে খালি পায়ে আসবে, এতে শৈশবের একটা অমর্যাদা আছে, সুতরাং সব বাচ্চাকেই আসতে হবে স্কুলে জুতো পরে। তারপরে আমরা কি বলছি, আমরা বলছি যে না, শুধু যে বাচ্চাগুলো স্কুলে আসছে তাদের নিয়ে স্কুলের কাজ এমন নয়, ওই গ্রামে, ওই পাড়ায় যারা স্কুলে আসছে না তাদেরও খোঁজ রাখতে হবে স্কুলকে। সুতরাং স্কুল গিয়ে, স্কুলের শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মীরা গিয়ে তাদেরও খোঁজ করবে। কাউকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে কিনা, ক্লাস 8-9-এ বিয়ে হয়ে যাচ্ছে কিনা, সেটাও স্কুলের শিক্ষিকা খোঁজ রাখবেন এবং তিনি সেটা বন্ধ করার চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ স্কুলের যে ভূমিকা সেটা অনেকটা আমরা প্রসারিত করে দেখছি, সেটা খুব বেশি দিন না, গত বছর 20। তো এটা যখন হয়েছে তখন কিন্তু প্রথম দিকে অনেক এ নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল এবং বহু শিক্ষক প্রশ্ন করেছিলেন যে এটা কি স্কুলের কাজ? এই তো মিড ডে মিল খাওয়াতে গিয়ে ছেলে মেয়েদের পড়াশুনো অপ্রধান হয়ে যাচ্ছে। এবং বহু মিডিয়াও কিন্তু তখন এইটা সমর্থন করেছিল যে স্কুল মানে পড়াশোনার জায়গা, স্কুল এইসব কাজের জায়গা নয়, তার জন্য অন্য কিছু করা দরকার। কিন্তু ক্রমশ আমরা সমাজ মাধ্যম তো অনেক পরে এসছে, প্রধান যে সংবাদ মাধ্যম, তার মধ্যে থেকে এই উন্নয়নের এই ধারণাটাকে আমরা মেইন স্ট্রিমে নিয়ে এলাম, অর্থাৎ মূল স্রোতে নিয়ে এলাম, যে স্কুল শিশুর সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং পুষ্টির নিরাপত্তা, শিশু শ্রম থেকে নিরাপত্তা, শিশু পাচার থেকে নিরাপত্তা, নাবালিকা বিবাহ থেকে নিরাপত্তা, এই সবগুলো যদি না থাকে তাহলে অঙ্ক ইতিহাস শিখিয়ে বস্তুত শিশুর যে অধিকার সেটা আমরা সুরক্ষিত করতে পারবো না। সুতরাং স্কুলের কাজই হচ্ছে শিশুর সার্বিক সুরক্ষা, সার্বিক নিরাপত্তা, সার্বিক মর্যাদা, এই সব কিছুকে সুরক্ষিত রাখা। সুতরাং এই যে স্কুলের ধারণাটা বদলে গেল, টার্মস অফ পাবলিক, দ্য ফ্রেমিং অফ দ্য ডিসকোর্স। এখন যদি কোনো এলাকার স্কুলে খুব বেশি ড্রপ আউট হয়, কোনো এলাকায় যদি খুব ড্রপ আউট হয়, আমরা গিয়ে স্কুলকে ধরি যে তোমার স্কুলে আসছে না তার জন্য তুমি কি করছো, ঠিক আছে? আগে আমরা বলতাম স্কুলে যে আসছে তার জন্য তুমি কি করছো, এখন আমরা বলি যে স্কুলে যে আসছে না তার জন্য তুমি কি করছো। দিস ইজ এ চেঞ্জ ইন টার্মস অফ পাবলিক ডিসকোর্স। এইভাবে আমরা মনোরোগীদের আগে আমরা ভাবতাম মনোরোগীদের যত আড়ালে রাখা যায়, বন্দি করে রাখা যায় তত ভালো। এখন আমরা বলি যে মনোরোগীদের যত বেশি
মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক জীবনে আনা যায় তত ভালো। একসময় আমরা যারা তৃতীয় লিঙ্গ তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখায় তাদের প্রতি এক ধরনের হীন মনোভাবাপন্নতাকে প্রশ্রয় দিতাম। কিভাবে প্রশ্রয় দিতাম? সে সম্পর্কে কিছু না লিখে, হ্যাঁ, তাদের সম্পর্কে আমরা কিছু লিখতাম না, বলতাম না, তাদের দেখাতাম না। আমাদের মনে হতো যে এটা একটা কি বিচ্ছিরি, কি বিশ্রী ব্যাপার। এখন আমরা বলি না, পুরুষ মহিলার মতো তৃতীয় যে লিঙ্গ, ইনফ্যাক্ট অনেকে বলেন তৃতীয় যে, সেটা কে ঠিক করলো? সুতরাং আরো একটি যে লিঙ্গ আছে, যা পুরুষ মহিলা এই লিঙ্গ পরিচয়ের বাইরেও যে অন্য লিঙ্গ পরিচয় থাকতে পারে, সেটা আমাদের মানতে হবে। এবং তাদের যে কণ্ঠ, সেটাও আমাদের যে মিডিয়া ডিসকোর্স, মিডিয়ায় যে কথাবার্তা হয়, জনপরিসরে যে আলোচনা হয়, সেখানে স্থান দিতে হবে। এইটাও কিন্তু ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজমের কাজ। ঠিক আছে? যে ব্রাত্য ছিল, যার কণ্ঠ শোনা যায়নি, তাকে কণ্ঠ দেওয়া, তাকে নিয়ে আসা, এবং যেভাবে একটা এইডস নিয়ে যেভাবে চিন্তা করা হতো, যৌনকর্মী নিয়ে যেভাবে চিন্তা করা হতো, তৃতীয় লিঙ্গ নিয়ে যেভাবে চিন্তা করা হতো, এই সমস্ত চিন্তাকে বদলে ফেলাটা হচ্ছে, অর্থাৎ চিন্তাটা শুধু না, চিন্তার ধাঁচাটা, আলোচনার খাঁচাটাই বদলে ফেলতে হবে। ঠিক আছে? শুধু একটা স্টোরি করছি তা না, আমরা স্টোরিটার মাধ্যমে যেভাবে দেখা হয় একটা বিষয়কে, সেই দেখার ভঙ্গিটাকেও, ফ্রেমটাকেও বদলে ফেলতে চাইছি। এইটা হচ্ছে আমাদের যে পরিবর্তনগুলো আমরা চাই, যে পরিবর্তন ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজমের একেবারে হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত, তার হচ্ছে কাজ। সেই জন্য একটা প্রধান যে কাজ, সেটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র ইনফর্ম করলে হবে না, আমাদের না এটা ইভোক করতে হবে, একটা রেসপন্স, আমাদের প্রতিক্রিয়া চাই। আমি একটা ক্রাইমের স্টোরি খুব রসালো করে লিখে দিলাম, তারপর তো সে সেখানে গেল, দেখলো তার গার্লফ্রেন্ড ওখানে বসে রয়েছে, দুজনে গাড়িতে করে যেতে যেতে ফিশ ফ্রাই খেলো। এটা ডেভেলপমেন্ট স্টোরি নয়। কেন না, এর মধ্যে কোনো পরিবর্তনেরও, শুধু সবাই আসুন মজা করি ওই লোকটাকে নিয়ে, এই ধরনের একটা মনোভাব আছে। কিন্তু আমরা যখন একটা ডেভেলপমেন্ট স্টোরি করব, তখন আমরা মানুষের থেকে একটা প্রতিক্রিয়া চাইব। কি প্রতিক্রিয়া? না, এটা যা হয়েছে সেটা অন্যায় হয়েছে, এরকম যেন আর না হয়, তার জন্য আমায় কি করতে হবে। অথবা এই যে ভালো কাজটা, যে এই যে ছেলেটি আইআইটিতে চান্স পেল, এ তো একটা ছেলে পেল, এরকম কত ছেলে আছে, তারাও যাতে চান্স পায়, তার জন্য আমাদের কি করা উচিত। এই যে একটা প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ যেটা পরিবর্তনের পক্ষে যাবে, পরিবর্তনের সহায়ক যে প্রতিক্রিয়া, সেই প্রতিক্রিয়া আমাকে মানুষের থেকে পেতে হবে, আমার পাঠকের থেকে পেতে হবে, আমার দর্শকের থেকে পেতে হবে। খালি মজা দেওয়ার এটা আমার কাজ নয়, খালি এন্টারটেইন করা কাজ নয়, খালি ইনফর্ম করে ছেড়ে দেওয়া কাজ নয়, আমাকে একটা রেসপন্স পেতে হবে। সুতরাং আমার কাজটা আরো কঠিন। সেই সঙ্গে কেবল একটা স্টোরি বললে হবে না, আমাদের তার অর্থটাও বলে দিতে হবে, যে তার মানে কি। এতদিন অবধি যেভাবে দেখা হয়েছিল, আজ আমরা যেভাবে ঘটনাটাকে দেখছি, হাউ ডু উই থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। একটি মেয়ে, সে দ্বিতীয়বার বিয়ের পরে আত্মহত্যা করলো, এটাকে আমি কিভাবে দেখবো? এটাকে আমি একটা স্টোরি, একটা ট্র্যাজিক স্টোরি হিসেবে দেখবো, নাকি এটাকে আমি একটা ডেভেলপমেন্টাল ফ্ল বলে দেখবো, যে সেখানে কোথাও একটা, মানে কোথাও ব্যবস্থার, প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটা ত্রুটি রয়ে গেছে, এই বলে দেখ। ঠিক আছে? একসময় পণ হত্যাকে পারিবারিক কেলেঙ্কারি বলে দেখা হতো, বা ক্রাইম স্টোরি হিসেবে দেখা হতো, কিন্তু এখন কিন্তু পণ হত্যাকে একটা নারী অধিকারের ভঙ্গ, হ্যাঁ, এবং প্রশাসনিক
ব্যর্থতা এই বলেই দেখা হয়। সেজন্য স্টোরির সঙ্গে সবসময় একটা মানে অর্থই ঠিক করে যে স্টোরিটা কি, ঠিক আছে, সেইভাবে আমাদের অর্থটাও অর্থকেও নির্মাণ করতে হয় আমাদের। এবং তৃতীয় একটা কথা হচ্ছে যে যখন আমরা ডেভেলপমেন্ট স্টোরি করব একটা সামাজিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে, তখন আমরা একটা স্টোরি বলে ছেড়ে দিতে পারবো না, ঠিক আছে, আমাদের সেটাকে নিয়ে কিছুদিন অন্তর অন্তর বিষয়টাকে আমাদের সামনে রাখতে হবে, জনচেতনার সামনে, জনমানসের কাছে বারবার আমাদের বিষয়টাকে নিয়ে আসতে হবে। তার মানে এই নয় যে আমি মানুষকে বোর করব, ঠিক আছে, সাংবাদিকতার কিছু নিজস্ব নিয়ম আছে, সংবাদের কিছু নিজস্ব নিয়ম আছে। সংবাদ সবসময় সেটাকেই প্রাধান্য দেবে যেটা আজ এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় কনসার্ন, ঠিক আছে, যেটাকে নিয়ে আমাদের প্রশ্ন বেশি, উদ্বেগ বেশি। সেই জন্য ডেভেলপমেন্ট স্টোরি যখন আমি একই বিষয়ে অনেকগুলো লিখছি, তখন কিভাবে আমি সেটাকে নতুন করে প্রেজেন্ট করব, কি করে আমি তাকে নতুন অর্থবহ করে, নতুন ভাবে অর্থবহ করে সামনে নিয়ে আসব, তার জন্য অনেক কৌশল চাই, অনেক মুনশিয়ানা চাই, ঠিক আছে। সেইটা কিন্তু যারা সত্যি ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম সিরিয়াসলি করে, তাদের দীর্ঘদিন ধরে নিজেদেরকে প্রশিক্ষিত হতে হয়, অনেক চিন্তা ভাবনা করতে হয়। এটা মানে আজকে এই নেতা ওই বললো, কালকে ওই নেতা ওই বললো, আমি লিখে দিলাম, এটা ভালো, মানে এটা পলিটিক্যাল জার্নালিজম ওইভাবে তবুও হতে পারে, কিন্তু ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম কখনোই হবে না। আচ্ছা, এইবারে আপনারা একটু দেখুন, আমি আপনাদেরকে দুটো করে স্টোরি পাঠিয়েছি, আপনারা দেখেছেন কি স্টোরিগুলো? কেউ যদি একটু বলেন প্লিজ। আমি রামকৃষ্ণ বাবুকে বলেছিলাম। পেয়েছেন? ম্যাম ওইটা কি মেনস্ট্রুয়েশন নিয়ে কিছু, হ্যাঁ, মানে দুটো মেনস্ট্রুয়েশন স্টোরি? 1 এন্ড হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা পেয়েছি মেনস্ট্রুয়েশন ম্যাম 2। হ্যাঁ, দুটো স্টোরি। এবারে হ্যাঁ, আচ্ছা, এবারে আমি 10 মিনিট চুপ করছি, কারণ আমি চাই আপনারা ওই স্টোরি দুটো পড়ে ফেলুন প্রত্যেকে, ঠিক আছে, একই বিষয়ে দুটো স্টোরি। এটা কেন বলছি যে এই যে আমি ফার্স্ট যে পয়েন্টটা লিখেছি, নট জাস্ট ইনফর্ম বাট ইভোক রেসপন্স, এইখানে এডিটরের একটা খুব বড় ভূমিকা থাকে, ঠিক আছে, যে যে আপনার রিপোর্টার, সে আপনাকে কিছু তথ্য এনে দেবে, কিন্তু সেই তথ্যটাকে কিভাবে সাজালে আপনি সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া আশা করতে পারেন, সেইটা আপনার ডিসক্রিপশন, এটা আপনার সিদ্ধান্ত, আপনার বিচার বিবেচনা। এইটা মাথায় রেখে আপনারা ওই দুটো স্টোরি পড়ুন, তারপরে আমরা আবার আলোচনা করব, ঠিক আছে। Take a break of 10 minutes just to read those stories. Please go through those stories. Both are very well written. Remember that menstruation of young women is a social taboo. হ্যাঁ, ওখানে ওটা নিয়ে, ওটা একটা স্বাস্থ্যের বিষয়। আপনারা যারাই বিজ্ঞান পড়েছেন তারাই জানেন যে মেয়েদের ঋতু হচ্ছে খুব স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের বিষয়, কিন্তু তা নিয়ে ভীষণ একটা সামাজিক এমাছিছি ব্যাপার রয়েছে, যেটা মেয়েদের স্বাস্থ্যকেও বিপন্ন করে এবং তাদের ব্যক্তিত্বকেও খুবই আঘাত করে। তো সেই যে বিষয়টা, সেটা আমি আপনাদের একবার পড়ে দেখতে বলছি দুটো স্টোরিতে।
হ্যালো রামকৃষ্ণ। হ্যালো। Okay, so when you're ready, you can tell me what you think about the stories. Ma'am, I have a question. Yes, sure. Ma'am, we are reading about all these, and we are the people who are getting
the awareness. So I have a question: is the people who are getting aware are the only people who are uh, enlightened by the fact that these type of superstitions exist? What about the people who are not aware? Yeah, that is an important question. But these two stories, I mean, let us focus on the task in hand. Okay, I mean, finally, this lecture is on editing. So I would like you to concentrate on how to edit a story. We are now coming to the how to part. The problems of development and communication of development always takes too long. But now we are finally down to the editing part. So each of you are now editors. So you have the same story before you, told in two different ways. Would you agree to that? Would you say that? Yes, ma'am. Yes, that both of the stories, the basic theme is, what is it trying to change? What is the story? Both of these stories, what are they trying to change? Anybody? Ma'am, they're trying to change our perception of menstrual hygiene. Perception of menstrual hygiene. Can you be more specific? What was the problem with the perception? Or what about the perception? We want to change the practice. Sorry, we want to stop the practice of keeping women away from the house or kitchen when the menstruation is going on. Right. We want the practice of keeping women in isolation because we think that menstrual blood or the act of menstruation is impure, right? That is the whole idea. Yes, ma'am. Now, of these two stories, which do you think is a better story? In the sense that if you were given a choice of how you would like to tell the story, a story which would change social attitude towards menstruation, which story would you rather edit? I mean, which Ma'am, I form? think the second Yes, story yes. is more effective. Sorry? The second story, in my opinion, is more effective. Yes, ma'am. When I have the same opinion that the second story is much more effective than the first Why? one. Yeah, tell me Yes, why. ma'am, I think so. The second story was more effective. Yeah, why do you think so? Tell me. Ma'am, may I? Yes, of course. Ma'am, so here the thing is that which I found even myself like very common around me, that this stigma or whatever the thing, the superstition, it is being passed on to our elders, like our teachers, our mothers, the one who are educated, and they are himself aware of this superstition and they pass it on to us No, 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 no. through our upbringing, through life. Sorry, I'm not asking why this is happening or anything. Just look at the forms of the story at present, okay? Not the subject of menstruation. There are two stories Ma'am, may I? of you, hoping to bring the same change. Editorially, which do you think is a more effective way of telling the story? Which story will evoke greater response and why? Ma'am, may I? Yes, please. And the second story is more effective because it's the description like an experience. One is experiencing something and she's telling her story, and it is like it makes us think that if I was in a situation, what would I think? How would I feel? That's why Exactly. it makes me feel effective. Right, right, exactly. So, see the power of storytelling. Okay, this is why there are several ways of telling a story, and as an editor, you have to choose that story, that way of putting the story across, which will evoke the maximum response. So when a young girl speaks of her own experience, immediately it
it has an echo in the hearts of most people. And you, even though you are a man and you have never been through that experience, you can almost feel that sense of shame and guilt and pain and humiliation that this girl has gone through. This is the power of storytelling. But tell me, what do you think are the strong points of the other story? I mean, why would someone choose to tell the story in the first, in the way in which the first story is written? What are the strong points? In what ways is the first story better? Or what does it have that the Ma'am, the second first story doesn't story is, have? Yeah. ma'am, the first story is much more information dense than the second. Yes. In what Yes, ways? sir, that's my point also. Right. Yes, ma'am. Right. Can you identify the sources of information? And the local NGOs who have worked there and also report or are connected to the And media. and The panchayats who have and responded to have doing something for them. and who else is quoted, or what else is quoted? And the experience of the women who actually stayed there, which is very unknown to the people most of the in India and other places in the world. Okay. Right. Ma'am, Can I you? think I, yes. Go on. the first story of women was more pathetic because the women had to face snake bites in the rainy season. They were in worse condition. Uh, I think in the first story, the women suffered much worse. Yes, you are getting the story not only, I mean, there are several axes of discrimination working there. It is the location is marginal, far away location, village, poor, and I think these are also tribal girls, right? Hmm. Yes, Yes. ma'am. Now, none of you have actually quoted, noted that National Human Rights Commission is one of the sources. Look at that uh, statistic. 23% of girls in India drop out of school when they start menstruating. Okay. So this is the kind of stuff which gives a proper background, which gives an idea of how serious the problem is. Okay, that this is not just happening with one girl or a few girls in one village, but that this is a national problem. This is a problem of great importance. And then this problem is prominent in mainly rural areas, It backward doesn't rural say areas. so. It does not say so. We cannot say that. It may well be as much prevalent in urban areas. In urban areas, actually, in urban slums, toilets are very difficult to access for women. In rural areas, everybody has a toilet, whether it's a proper toilet or not, but every house has its own toilet. In an urban slum, 17, 18, 29, 30 families have to share one toilet. Can you imagine how many times a menstruating girl can go to a toilet? So for them, Hmm. it can be much more difficult. And then think of the time when right now it's flooding. Those toilets are flooded. So what is the situation now? We do not go. No. So the important thing here is to see how many projects and how many reports they have quoted. Okay, to give an overall idea. See, in the first story, you see this
attempt at taking a problem from a far away, a very distant, remote village, but putting it in the frame of a national of the in the national scene, and showing it as a case study. Okay, this is a case study. The remote village, whatever has happened in a village in Maharashtra with a few tribal girls, is actually a larger story that is happening all over India. So this makes the reader conscious about, the need to act. Okay, the need to, the response that is evoked is not just, oh, I do really feel for that girl, and I will never do something like this, but also that, my God, this is a huge problem. This is standing in the way of women's health and women's education. So something has to be done for this. So this is the technique of editing. Remember that, in all, if you really look at how that story was put together, in all probability, from my experience of working in a newspaper, I can tell you that in all probabilities, some correspondent from that rural area sent only that incident of these women or these few girls have now been exposed to NGO training, saying that we are not going to use those cow-curs. But on that, it is very possible that the editor sitting in Mumbai or in Delhi had probably built on that story, got all that information, and prepared the story as you are looking at it today. So you can see how much editorial input can and should go into making a development story. An editor can take a story, what we call a human story, that is the story of a tragedy or a story that is inspirational, and make it into a development story which aims towards a change. Okay. So let us look at some of the things that you can do. Now, it is very important to be familiar with some of the basic statistics. Don't worry if you have never studied statistics or economics or even science. I myself do not have a science background. The census documents, most of the documents which the reports, they are written in a friendly way. These days, they are written in a friendly way, and you will also find in the media a lot of discussion, so that their main statistics are already there. But anytime you get something, you check back to look at the census. So some reporter has given you a story from a village. You can immediately go to the census and see what will you see. Suppose somebody tells you that there was this tribal girl in the village and she was banished when she was menstruating, and then you can immediately go and look at the village or at the panchayat, at the block, and see the proportion of tribal in the population there. Okay, whether it is dominated by tribals. So if it is dominated by tribals, then the situation takes one kind of the story takes a kind of shape, and if the tribals are a small minority, then it takes another kind of shape. So things can change when you look at the overall population distribution of a place. Okay, that might be age-wise, it may be religion-wise, it may be sex-wise. So if, for example, the sex ratio is extremely low at a certain state or in a certain district, then when you are talking about a gender story in that district, it will be different, okay, than from a place where the sex ratio is more or less equal. So these differences in the background, they shape a story.
and the meaning of the story changes according to the population distribution. So keep that in mind. Now, along with census, there is also something called household census, which for development stories is extremely useful. Okay, because it gives you stuff like কাঁচা বাড়ি, পাকা বাড়ি, জল আনতে কত দূরে যেতে হয়, কি দিয়ে উনুন জ্বালায়, হ্যাঁ, এইগুলো থেকে কিন্তু বস্তুত একটা পরিবারের কি আর্থসামাজিক অবস্থা সেগুলো খুব ভালো করে বোঝা যায়। এছাড়া in the recent years we have had something called socio-economic caste census. So that also, there you get a more segregated idea of caste. These are things which you should make a habit of looking up, all the time. Just as anybody who's serious about learning a language makes a habit of looking at the dictionary, okay, browsing the dictionary all the while, not just to find something that you immediately need, but to get a sense of the language, the vocabulary. So also, you should always look at certain basic sources if you are interested in development. The national NSSO, the National Statistical Organization, they have several studies. One of the most important studies, something that was started by PC Mohalanovish, was consumption. Okay, because income is very difficult to ascertain. If you really wish to know how people are, then you note what they have consumed in the last 1 month or 6 months or several years. So it's a very detailed study of the kind of consumption that people do. It's very informative. It forms the basis of all development policies. But even apart from that, NSSO makes studies of many different things. For example, indebtedness. কার কত ঋণ রয়েছে, কার কাছে ঋণ রয়েছে, ঠিক আছে? তারপরে ল্যান্ড ওনারশিপ, কে কতটা ল্যান্ড কার রয়েছে, কি ধরনের চুক্তিতে লোকে চাষ করে। এইগুলো না জানলে কিন্তু যে কোনো জায়গার প্রকৃত অবস্থা বোঝা যায় না। আমরা একটা ধরে নিই, হ্যাঁ, একটা মানে কেউ একজন এসে কাঁদতে কাঁদতে বলছে যে আমি তো চাষ করলাম, কিছুই দাম পেলাম না, কিন্তু তার স্টোরিটা করতে হলে it is very essential যে আমরা আগে ascertain করব ওই লোকটা কি ভাগ চাষি, না ও ঠিকা চাষি, না ও নিজের ল্যান্ড আছে। যদি নিজের ল্যান্ড থাকে তাহলে সেটা কি 2.5 বিঘে, না 5 বিঘে, না 15 বিঘে, না তারও বেশি, ঠিক আছে? আমাদের চোখে সব চাষি মনে হয় গরিব চাষি, কিন্তু চাষিদের মধ্যে প্রচুর শ্রেণী বিভাগ আছে, এবং চাষ কখন যথেষ্ট রোজগার দিতে পারছে এবং কখন পারছে না তার অনেকটাই নির্ভর করবে যে চাষির প্রোফাইল কি তার উপর। ইন এনি কেস, স্টোরি দাঁড় করাতে হলে কিন্তু যার সম্পর্কে স্টোরি, তার প্রোফাইলটাকে স্পষ্ট করতে হবে। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা শুধু যে শিশু এবং মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলে তাই নয়, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং তাদের সক্ষমতা, যেমন একটি মেয়ে নিজের ইচ্ছে বাপের বাড়ি যেতে পারে কিনা, নিজের ইচ্ছে সে কোনো কিছু খরচ করতে পারে কিনা, এই বিষয়গুলো এখানে ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভেতে থাকে। সুতরাং এটা অবশ্যই দেখা দরকার। যারা স্কুল নিয়ে লিখবেন তারা অবশ্যই ডাইস বলে যে ডেটা পাওয়া যায় সেটা দেখবেন। সেখানে স্কুল সম্পর্কে, স্কুল এবং স্কুলের শিশুদের আর কি, মানে যারা ছাত্রছাত্রীদের, তাদের সম্পর্কে প্রচুর ডেটা। এটা এলিমেন্টারি, অর্থাৎ ক্লাস 1 থেকে আপনি ক্লাস 8 পর্যন্ত স্কুলের ডেটা পাবেন। আরেকটা জিনিস হচ্ছে বাজেট ডকুমেন্টস। বাজেট ডকুমেন্টস সবসময় পড়তে হবে। এটা মানে ওয়ান সেকেন্ড ইকোনমিক্স এর লোক না হলেও পড়া যায়। আমি নিজে চেষ্টা করে বাজেট পড়তে শিখেছি। আপনাদের তো অনেক সুবিধে, আপনাদের মাস্টারমশাইরা আছেন, আরো অনেকে আছেন যারা আপনাদের সাহায্য করতে পারবেন বাজেট পড়া শিখতে। কারণ বাজেটটা না পড়লে আপনারা বুঝতে পারবেন না যে কিভাবে উন্নয়নের টাকাটা খরচ হচ্ছে। কথায় অনেক বলা যায়, হ্যাঁ আমি এক্ষুনি মুখে আপনাকে লক্ষ কোটি টাকা দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনার অ্যাকাউন্টে আমি কত দিলাম
এইটা এবং যেটা পড়েছে টাকাটা, যে টাকাটা বস্তুত বরাদ্দ হয়েছে সেটা কিভাবে খরচ হয়েছে, এটা না বুঝলে কিন্তু বৈষম্যের প্রকৃত চেহারা আপনি কোনোদিন বুঝতে পারবেন না। দরিদ্রের সঙ্গে বৈষম্য, দলিতের সঙ্গে বৈষম্য, মেয়েদের সঙ্গে বৈষম্য কিভাবে হচ্ছে তার আসল মানে চাবিকাঠি কিন্তু হচ্ছে বাজেট। ঠিক আছে, বাজেটে যে প্রতি বছর যে হিসেব পেশ করে যে গত বছর এই টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, তার মধ্যে এই টাকা খরচ হয়েছে, এবছর আমরা এই টাকা বরাদ্দ করছি। এই যে হিসেবটা পরপর কয়েক বছর যে কোনো একটা ইস্যুকে ধরে, সেটা মানে আপনারা যেমন মেয়েদের স্কুলিং ধরুন, অথবা মেয়েদের মেনস্ট্রুয়াল হেলথ ধরুন। যেমন আমি আপনাকে একটা সহজ কথা বলছি যে আমাদের এখানে যেটা স্যানিটারি ন্যাপকিন, যেটা হাইজিনিক ওয়ে, হ্যাঁ, অফ উইমেন্স ম্যানেজিং মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন, সেইটার ওপরে জিএসটি প্রথমে বসানো হয়েছিল। তাতে তার দাম অনেক বেড়ে গেল। এবার আপনারা বুঝতেই পারছেন যে তার ফলে সেটা দরিদ্র মেয়েদের নাগালের বাইরে চলে গেল। তখন প্রচুর চেঁচামেচি করা হলো, তারপরে একসময় সরকার ঘোষণা করলো যে আমরা জিএসটি তুলে দিয়েছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনারা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে যে উপকরণগুলো দিয়ে ওই ন্যাপকিন তৈরি হয় সেই উপকরণগুলোর প্রত্যেকটার উপরে জিএসটি রয়েছে, প্যাকেজ যখন হচ্ছে তার উপরে নেই। ফলে দামটা কিন্তু এখনো প্রচুর বেড়ে রয়েছে। তো এই যে জিনিসগুলো মানে যা ঘোষণা করা হচ্ছে এবং যা প্রকৃতপক্ষে ঘটছে, এটা বলাটা, সবার সামনে নিয়ে আসাটা হচ্ছে একটা মস্ত বড় কাজ। সেই কাজটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজমের কাজ, এবং সেটা করতে গেলে বাজেট করতে হবে। এটাই হচ্ছে আমি বলছি যে কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট। যে লিডাররা কি বলেছে, পলিসি মেকাররা কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ভোটের সময় কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, বড় বড় জনসভায় কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কোনো একটা প্রকল্প লঞ্চ করার সময় কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আর শেষ অবধি সে কি করেছে, এইটার মধ্যে যে তফাৎটা সেটাই হচ্ছে রাজনীতি আর উন্নয়নের তফাৎ। এবং এটা আপনাকে ফিয়ারলেসলি, উইদাউট ফিয়ার অফ কনসিকুয়েন্সেস, যদি আপনি সৎ সাংবাদিক হন, এটা আপনাকে বারবার সামনে নিয়ে আসতে হবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে হোয়াট ইজ এইমড অ্যান্ড হোয়াট ইজ অ্যালোকেটেড। মুখে বলল যে আমরা 2030 সালের মধ্যে সমস্ত শিশু অপুষ্টি একেবারে কমিয়ে ফেলবো, শূন্য করে দেবো। ঠিক আছে, তারপর দেখা গেল যে গত বছর যা বাজেটে বরাদ্দ করেছিল তার চাইতেও কম বরাদ্দ করেছে। তাহলে বোঝাই গেল যে এটা সিরিয়াস ঘোষণা ছিল না। যে এদিকে হলো শিশু পুষ্টি আমার প্রধান লক্ষ্য, শিশু অপুষ্টি আমি এক্ষুনি দূরীকরণ করার জন্য সর্বশক্তিতে লড়াই করছি, কাজের বেলা দেখা গেল যে টাকা গত বছর যা দিয়েছিল তার চাইতেও কম দিল। এখনই আমাদের অন্তত 42% অপুষ্ট শিশু রয়েছে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে এখন যেভাবে মানে যা হচ্ছে সেটা যথেষ্ট নয়। এবার তার চাইতেও যদি কম টাকা আসে তাহলে বোঝাই যাবে যে স্টেট ইজ নট সিরিয়াস। তৃতীয়ত হচ্ছে হোয়াট ওয়াজ অ্যালোকেটেড অ্যান্ড হোয়াট ওয়াজ স্পেন্ট। আপনারা প্রায় দেখবেন যে বাজেটে বহু টাকা অ্যালোকেট করা হয়, অনেক টাকা দেখিয়ে দেওয়া হয়, তারপর সেটা রয়েই যায়, বছরের শেষেও দেখা যাচ্ছে যে সে টাকা খরচ হয়নি। তখন পরবর্তী ইয়েতে আরেকটু কমিয়ে দেয় বাজেট, বা ওই টাকাই দেখিয়ে যাচ্ছে যে আমরা তো অনেক টাকা দিচ্ছি, কিন্তু সে টাকাটা যে খরচ হচ্ছে না সেটা বলছে না। এই কন্ট্রাস্টটা আমাদের করতে হবে, যে তার মানে সেই প্রকল্প নেই, অর্থাৎ যে সরকারি আধিকারিকরা থাকলে টাকাটা খরচ করবে, যে পদ্ধতিতে, যে প্রক্রিয়ায়, যে লোকগুলি খরচ করবে, তার কোনো কিছুই নির্ধারণ করা নেই। সেজন্য টাকা থেকে থেকে চলে যাচ্ছে। এর একটা খুব বড় উদাহরণ হচ্ছে নির্ভয়া। আপনারা জানেন যে নির্ভয়া মারা যাওয়ার পরে কি বিশাল হইচই হয়েছিল, এবং তখন বোধহয় 1000 কোটি টাকা দিয়ে শুরু করা হয়েছিল যে একটা তহবিল হবে, একটা ফান্ড হবে, সেখান থেকে মেয়েদের
সুরক্ষার জন্য, মেয়েরা যাতে সুরক্ষিতভাবে কাজে যেতে পারে, পড়াশুনো করতে পারে, তারা যাতে তাদের উপর কোনো রকম হাঙ্গামা হলে যেন সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সেটা জানতে পারে, তার জন্য টাকা খরচ হবে। কিন্তু কোনো স্টেট সে টাকা চায়ও না এবং সে টাকা কেউ খরচও করে না। কেন্দ্রও বসে আছে, সেই প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা খালি জমা হচ্ছে। এ থেকে বোঝা যায় যে টাকা থাকলেই যে উন্নয়ন হবে তার কোনো কারণ নেই, সেটা ভেবে নেওয়ার ধরে নেওয়ার কোনো জায়গা নেই। আমাদের বুঝতে হবে যে এখানে লিঙ্গ বৈষম্য কাজ করছে, অর্থাৎ মেয়েদের উপরে অত্যাচার করলে তার জন্য সেই লোকটাকে দায়বদ্ধ হতে হবে, সরকারকে দায়বদ্ধ হতে হবে, আদালতকে কাজ করতে হবে। এই পুরো প্রক্রিয়াটার মধ্যে রাষ্ট্র ঢুকতে চায় না। ঠিক আছে? আচ্ছা ম্যাম, হ্যাঁ, এটা কি শুধুই লিঙ্গ বৈষম্য নাকি সরকারের উদাসীনতা? হ্যাঁ, ঠিক, আপনি সেটাও বলেছেন যে এখানে একটা কেয়ারলেসনেসও কাজ করে। অনেক সময় যে না করলেও যখন চলছে, তাহলে আমি করব কেন? হইচই না করলে, যতক্ষণ না একটা হইচই হচ্ছে ততক্ষণ আমি চুপচাপ বসে আছি, এটাও হয়, ভেরি মাচ সো। এবং যেহেতু যারা দরিদ্র, তারা নিজেদের সম্পর্কে কথাগুলো বলতে পারে না, মানে তারা নিজেদের কথাটা পৌঁছতে পারে না। অনেক সময় মেয়েরা, যেমন মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন, মেয়েরা তো লজ্জা পায় যে তারা অনেক সময় বলে উঠতে পারে না যে আমার এটা প্রয়োজন, আমাকে এটা দাও। তো তখন সেই জন্য তাদের ইগনোর করা সহজ হয়। সেই জন্য ঠিকই, আপনি ঠিকই বলেছেন যে এখানে অনেক সময়, কিন্তু ওই যে ইগনোর যে করছে তার মানে কি? তার মানে ওই যে উদাসীনতা যেটার কথা আপনি বলছেন, এই কেয়ারলেসনেস, এই উদাসীনতা, এটার জন্যই তো অনুন্নয়ন চলতে পারে, এটার জন্যই তো দারিদ্র্য চলতে পারে। গরিবের জন্য ওই যে আপনাদেরই একজন উদাহরণ দিলেন যে একজন ভদ্রলোক কি দুজন ভদ্রলোক বললেন আমরা টাকা দেব, তুমি ভর্তি হয়ে যাও আইআইটিতে। এবার লোক দুটি যদি বলতেন যে ওরম তো কতই হচ্ছে প্রতি বছর, এত গরিব ছেলে দুটোকে পড়িয়ে কি হবে, ও কিছু করার দরকার নেই, তারা যদি উদাসীন থাকতেন তাহলে ওই ছেলেটির জীবনটা বদলাতো না। তো উদাসীনতাটাই, মানে ইট মেক্স এ ডিফারেন্স বিটুইন ডেভেলপমেন্ট, মানে এই দারিদ্র্যর ফাঁদ থেকে উত্তরণটা ওখানেই রয়েছে। আরেকটা যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে, এটাও আমাদের নেতা মন্ত্রীরা খুব করেন, তারা বারবার একই প্রমিস করে যান। এই বললেন 2016 বললেন চাষির রোজগার দ্বিগুণ করব, 19-এ বললেন চাষির রোজগার 3 গুণ করব, 24-এ আবার বললেন আর 10 বছরে আমরা চাষির রোজগার করব। তখন হঠাৎ আপনাদের বলতে হবে যে আপনি তো 2016-এ বলেছিলেন যে 2022-এ করবেন, তো এখন আবার বলছেন যে আপনি 2034-এ করবেন, তাহলে আপনি কবে করবেন? মানে এরা নিজেরাই, মানে মানুষ যে সহজে বিস্মৃত হয়ে যায় সেটা এরা জানে। সেই জন্য আমাদের এস্টাবলিশমেন্ট তার সুযোগ নিয়ে একই প্রমিস বলতে থাকে। তো এই কম্পেয়ার এন্ড কন্ট্রাস্ট হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের স্টোরিগুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসার একটা পদ্ধতি, একটা স্ট্র্যাটেজি। ঠিক আছে? কারণ মানে যেটা আমি বলছিলাম যে কি করে আমরা দারিদ্র্যকে, বৈষম্যকে, অশিক্ষাকে, অপুষ্টিকে মানুষের চোখের সামনে মানে ধারাবাহিকভাবে রাখবো। কারণ অপুষ্টিতে খুব বেশি পরিবর্তন হবে না, দারিদ্র্যে খুব বেশি পরিবর্তন হবে না, দলিতের শিক্ষার হার হঠাৎ করে খুব বেশি বেড়ে যাবে না। তাহলে আমরা কি করে এই বিষয়গুলির প্রতি মানুষের মানে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকবো? এডিটোরিয়ালি দিস ইজ আ ভেরি বিগ চ্যালেঞ্জ। কারণ প্রতিদিনই খুন, জখম, ব্যাংক ডাকাতি, অমুক নেতা গ্রেপ্তার, তমুক ব্যবসায়ী পালিয়ে যাওয়া দেশের বাইরে, এসব ঘটতে থাকবে এবং মানুষের পুরো একটা উত্তেজনা সেই সব বিষয়গুলোকে নিয়ে ঘটতে থাকবে। ফিল্ম স্টার, স্পোর্টস স্টার হলে তো কথাই নেই। সেইখান থেকে আপনি কি করে মানুষের দৃষ্টির সামনে এই বিষয়গুলোকে, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অপুষ্টির মতো বিষয়কে কি করে বারবার আনবেন?
আপনি আনবেন, তার অনেক স্ট্র্যাটেজি আছে। একটা মানে কিছু স্ট্র্যাটেজি যেমন আজকে আমরা আলোচনা করলাম, সেটা হচ্ছে যে যদি আপনারা বারবার এই কন্ট্রাস্ট গুলো করেন, যে কি বলা হচ্ছে আর কি হচ্ছে। গতবার বাজেটে কি বলা হয়েছিল, এবার বাজেটে কি দেখা গেল। গত ইলেকশনে কি বলা হয়েছিল, এবার ইলেকশনে এসে আমরা কি দেখছি। এভাবে যদি আপনারা মানে মিলিয়ে মিশিয়ে বারবার করে দেখেন, সেটা আপনারা দেখবেন যে সেটা একটা ভালো উপায় আর কি। আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে এসছে। এটাও একটা উপায় যে যখনই মানে রাজনৈতিক কম্পালশনের জন্যই দেখবেন যে সমস্ত শাসক যারা ক্ষমতায় আছেন, তারা বারবার অ্যাচিভমেন্ট গুলোকে নিয়ে কথা বলেন যে আমরা এই করেছি, আমরা ওই করেছি। কিন্তু আপনাদের প্রকল্প ধরে ধরে দেখতে হবে। হ্যাঁ, যেমন ধরুন আমরা 1,00,000 একর জমিতে সেচ এনে দিয়েছি। এবার আপনার শুনলে মনে হবে বাবা 1,00,000 একর জমিতে সেচ এনেছে তো অনেক কাজ করেছে, কিন্তু টার্গেট কত ছিল? আপনি যখন দেখবেন যে টার্গেট হয়তো ছিল 12,00,000 একর, 15,00,000 একর, 22,00,000 একর টার্গেট ছিল, সেখানে 1,00,000 একরের সেচ এনে দেওয়াটা কোনো তো ব্যাপার না, তাই না? এই জন্য হচ্ছে যে খারাপ সাংবাদিক, আমি খারাপ কথাটাই ব্যবহার করছি, যে অদক্ষ সাংবাদিক, সে বাড়িতে এসে লিখে দেবে যে মন্ত্রী আজকে মানে অফিসে এসে লিখে দেবে যে মন্ত্রী আজকে লিখেছেন, বলেছেন, ঘোষণা করেছেন যে তিনি 1,00,000 একর জমিতে সেচ এনে দিয়েছেন, এটা তার সরকারের সাফল্য। এডিটর যদি ভালো হয়, সে কিন্তু প্রশ্ন করবে যে তার টার্গেট কত ছিল, সে আসলে কত করেছে। আচ্ছা, এবার শুধু নম্বরটাও দেখলে হবে না। আপনি মানে বললো আমরা এতগুলো গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি, বিদ্যুৎ পৌঁছানো মানে কি পৌঁছানো? আপনি যদি দেখবেন চিরকাল এখানে আমাদের সরকার দাবি করে যে অমুক গ্রামে বিদ্যুতের খুঁটি পৌঁছে গেছে, কিন্তু বিদ্যুতের খুঁটি পৌঁছে গেছে মানে এই নয় যে সেই গ্রামের সবকটা ঘরে বিদ্যুৎ এসেছে। অথচ টিপিক্যালি আমাদের মানে ইলেকট্রিফাইড ভিলেজ বলতে বোঝায় যে ভিলেজে একটা ইলেকট্রিক লাইন গেছে, নট দ্যাট অল দ্য হাউসেস অফ দ্য ভিলেজ হ্যাভ ইলেকট্রিসিটি। এবার আপনি বলুন যে আমরা সাংবাদিক হিসেবে যদি মানুষের উন্নয়নের দৃষ্টিতে দেখি, তাহলে আমার কাছে কি পোল পৌঁছানোটা ইম্পর্টেন্ট, না আমার কাছে ঘরে বিদ্যুৎ আসাটা ইম্পর্টেন্ট? ম্যাম তার মানে এখানে ডেফিনেশনটা ভুল হচ্ছে, তাই তো? মেজারমেন্টটা কি করে করছি? এই যে এখন আমাদের একটা জলের প্রকল্প চলছে গ্রামে গ্রামে, আপনারা দেখেছেন যে পানীয় জল আমরা ঘরে ঘরে কল বসিয়ে দেব। এবার বহু জায়গায় ঘরে ঘরে কল বসে গেছে কিন্তু জল আসেনি, কিন্তু সরকার দেখাবে যে আমরা এতগুলো ঘরে কল বসিয়ে দিয়েছি, এই আমাদের টার্গেট ছিল, এই আমরা 60% করে দিয়েছি, কল বসিয়ে দিয়েছি। কিন্তু জল এসছে কিনা সেই প্রশ্নটা কে করবে? সাংবাদিককে করতে হবে। ঠিক আছে, ঠিক সেই রকম আমরা এতগুলো অ্যাডিশনাল ক্লাসরুম করে দিয়েছি, আমরা এতগুলো শিক্ষক দিয়ে দিয়েছি। এবার আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে ছেলেমেয়েরা কি শিখছে, তার মেজারমেন্ট আছে। একটা স্টাডি হয়, প্রথম বলে একটা স্টাডি করে, একটা সংস্থা একটা স্টাডি করে এবং সেখানে আসার বলে একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হয় প্রতি বছর, একটা অ্যাসেসমেন্ট যে কতটা শিখলো। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্লাস 5 এর ছেলে ক্লাস 2 এর কাজ মানে অঙ্ক করতে পারছে না, ক্লাস 8 এর ছেলে ক্লাস 3 এর অঙ্ক করতে পারছে না, বাক্য লিখতে পারছে না। সুতরাং ক্লাসরুম দিয়ে শিক্ষার মেজারমেন্ট হয় না। এই যে এই এই প্রত্যেকটা জিনিসকে ধরে ধরে আপনাদের মানে শুধু সরকারের সত্যতা, হ্যাঁ সত্যি আমি দেখলাম এতগুলো ইলেকট্রিসিটি পোল পৌঁছে গেছে বললে তো হবে না। মানুষের উন্নয়নের জন্য যা দেখা দরকার সেটা পৌঁছলো। তারপরেও প্রশ্ন করতে হবে যে প্রজেক্টের ডিজাইনটা ঠিক ছিল কিনা, যে কাজের উদ্দেশ্যে যে উদ্দেশ্যে হয়েছে প্রজেক্ট, সেই উদ্দেশ্যটা ওই প্রজেক্ট যদি ঠিকঠাক করেও হয় তাহলেও সেটা করতে পারবে কিনা। আমি আর উদাহরণ দিচ্ছি না, সময় নেই। আর সর্বশেষে বলতে হবে যে এটা কি মানুষ চেয়েছিল বা তাদের কি এটাই প্রয়োজন ছিল,
এর প্রায়োরিটি কিভাবে ডিটারমাইন করলো? সরকার যে বললো আমি অমুকটা করব, কি করে সে বেছে নিল যে এটাই, কি করে এটা নির্ধারণ হলো যে এটাই মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন? কি করে আমরা জানলাম যে আমাদের স্মার্ট সিটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, বা কি করে আমরা জানলাম যে আমাদের শহরের সৌন্দর্যায়নই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন? হ্যাঁ, কিংবা ওই ত্রিফলা আলোই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, বা প্যাটেলের 120 ফুট বড় মূর্তি তৈরি করাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন? মানুষের চাহিদা অনুসারে মানুষের উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে প্রজেক্টগুলো, সরকারি প্রজেক্টগুলো হচ্ছে কিনা সেটা দেখাটাও কিন্তু ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজমেরই কাজ। ঠিক আছে, সুতরাং শুধুমাত্র প্রথমত আমাদের সরকারের হিসেব মেলাতে হবে, কিন্তু হিসেবের পরেও বারবার আমাদের এই অ্যাচিভমেন্ট বলে যেগুলো সরকার সাফল্য বলে দাবি করে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে হবে। প্রশ্ন তোলার উদ্দেশ্য এই নয় যে আমরা প্রশ্ন তোলার উদ্দেশ্য এই নয় যে আমরা মানে সরকারকে সারাক্ষণ ক্রিটিসাইজ করে ব্যতিব্যস্ত করব। সেটার প্রধান উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই যে আমরা প্রশাসনের দৃষ্টি, রাজনীতির দৃষ্টি, সমাজের দৃষ্টি সবসময়ই দরিদ্রতম, বঞ্চিততম, সবচেয়ে বৈষম্য নিপীড়িত মানুষটির দিকে ফিক্সড রাখবো। ঠিক আছে, যে ওকে এড়িয়ে তুমি কিছু করতে পারবে না। আমি ঠাকুরের কথাটা দিয়ে শেষ করি, যে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে আগে 1 লিখে তারপরে তুমি যত শূন্য বাড়াবে ততই তোমার মূল্য বাড়বে, কিন্তু 1 যদি না থাকে তাহলে সবটাই শূন্য। সেই রকম ওই দরিদ্রতম মানুষটি, বঞ্চিততম, দ্য মোস্ট মার্জিনালাইজড পারসন, তাকে রেখে, তার সামনে রেখে, তার সক্ষমতার জন্য বৃদ্ধির জন্য তুমি যা কিছু প্রকল্প করবে, যত টাকা বরাদ্দ করবে, তার সবই উন্নয়নের দৃষ্টিতে মূল্যবান। যত বাড়াবে তত বাড়বে। কিন্তু তুমি অনেক প্রকল্প করলে, অনেক নীতি নিলে, অনেক কথা বললে, অনেক টাকা খরচ করলে, কিন্তু ওই মানুষটি, that most marginalized, most underdevelopment person, সে যদি লক্ষ্য থেকে সরে যায় তাহলে কিন্তু সেটা উন্নয়ন হবে না, সেটা গণতন্ত্রও হবে না। এই বলে আমি চুপ করছি, আপনাদের টাইমও হয়ে গেছে। এখন it is up to you whether you wish to continue with questions or should we end here? Thank you, ma'am. We enjoyed a bit, but we have to attend our evening prayer, ma'am. So, Well, perhaps we should just say goodbye.